प्रोग्राम शुरू करने लई सब तो पहले मैं दावत दिंदा कि स्टेज ते तशरीफ़ ले आओ मिंटो बराड़ साहब। आप मुदस्सर भट्ट साहब सर स्टेज ते तशरीफ़ ले। बजुर्ग मेज़बान तुसीं हो सर ते अच्छा सारे नौजवान मेज़बान, ये भी गल सही है। अच्छा तो ज़ाहिर भट्टी साहब, इलियास घुम्मन साहब ते इन्हां दे नाल डॉक्टर कल्याण सिंह कल्याण साहब ते हसनैन साहब, मैडम गजाला निज़ामुद्दीन साहिबा, क्योंकि ये साडियां पंजाबी दियां बजुर्ग खातून रहनुमावां, ओ नहीं सॉरी पुरानियां अच्छा 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 हाँ जी साकिब साहब तशरीफ लैके आओ ना उत्ते, एक कुर्सी नाल उत्ते कर दो ना। प्रोफैसर सदात अली साकिब साहब साडे असल च मैडम नूं मैं बजुर्ग असल च ना गलती नाल कह बैठिया वां, क्योंकि मैडम साडियां बहुत पुरानियां पंजाबी दियां एक्टिविस्ट आ और शुरू तो ਜਿਹੜੀਆਂ भी पुरानियां तहरीकां सी मैडम हर वेले उदों भी एवें हुंदियां सी। तस्वीरां इन्हां दियां ਜਿਹੜੀਆਂ देखी दियां वा माशाअल्लाह, तो अल्लाह इन्हां नूं होर एक्टिव करे। तो तकरीब का जिहड़ा बाकायदा आगाज़ आ वो करदे आ। तो सब तो पहले डॉक्टर कल्याण सिंह कल्याण साहब तशरीफ लियाणगे तो यही, क्योंकि इन्हां नूं गिला हुंदा हर वारी टाइम घट मिलदा, तो इस वारी इन्हां नूं पहले सद लेना कि बाद च इन्हां नूं रोकना ना पवे। डॉक्टर साहब तशरीफ लैके आओ तो गल करो। स्टेज पर बैठे हुए साढ़े बहुत ही माणयोग प्रोफैसर डॉक्टर शहादत अली साकिब साहब, बहुत ही माणयोग मिंटो बराड़ जी, ज़ाहिर भट्टी जी, पंजाबियों के सिर की पग इलियास घुम्मन जी, लोग शायद निज़ामुद्दीन नूं भुलते जा रहे हैं उन्होंने रेडियो के प्रोग्राम, लेकिन जिस वेले भी गज़ाला निज़ामुद्दीन मिलदियां ने उस वेले भी फौरी जिहड़ा है साढ़े फौरी रेडियो तक चला जाता है, क्योंकि मेरा तलक भी शुरुआती तौर पर रेडियो तो है और रेडियो दे विच एज ए वार्ताकार आए सी। सो उत्थों ही ये भाग लगे तो उत्थे बहुत माणयोग शख्सियतां नाल मुलाकात हुई। उस तो पहला भी साडे घर दे विच घुम्मन साहब दे नाल इकबाल कैसर जी भी जिहड़े सी वो साडे घर दा हिस्सा समझे जाते सी और होर भी समझे जाते हैं। हुण थोड़े जे ये है कि असी भी वड्डे हो गए हैं तो वो शायद होर वड्डे हो गए ने पदवी तौर पर उन्हां दी वड्डे होण दी वजह तो हुण शायद पुराने जिहड़े है उन्हां नूं भुलदे जा रहे ने। अज बहुत ही माणयोग साडे मिंटो बराड़ जी होरां दी किताब कैंगरूनामा दी जिहड़ी है उद्घाटन हो रहा है और बहुत ही सोहणे तरीके नाल वो सेवा कर रहा है। इस तरह ही जिहड़ा है इहदा सरनामा जिहड़ा है बाबा नजमी जी होरां ने भी लिखिया होया है, लेकिन जो सरनामा आप मिंटो बराड़ जी होरां ने लिखिया होया, अच्छा बहुत सारे लोगों ने पिछले कई चिरां तो असी इन्हां दा नाम जिहड़ा है वो जिहड़ा है नहीं ले रहे हैं, वो है गुरशमशिंदर सिंह बराड़, शमिंदर सिंह बराड़, गुरशमिंदर सिंह बराड़। अच्छा फिर ये जट्टां दी तगड़ी गोत है बराड़ जिहड़े है। बहुत सारे लोगों नूं शायद इसका पता ही ना होवे कि जिहड़े साडे 84 के घल्लूघारे तो पहला जिहड़े बराड़ ने वो बड़े सख्त गिने जाते सी कि इन्हां दा मौकफ बड़ा सख्त है। और 84 तो पहले जिहड़ा सन जरनैल सिंह खालसा पिंडरां वाले
ਉਹ ਵੀ ਬਰਾੜ ਸਨ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਉਹ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜੋੜਨਾ ਪਿਆ ਕਿ ਇਹ ਬਰਾੜ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉੱਥੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਮੋਸਟਲੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਤਾਲੁਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਗਿਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਹੁਣ ਵੀ ਉੱਥੇ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਲਓ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਬਰਾੜ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹ ਚੰਗੀ ਪੋਸਟਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ ਔਰ ਚੰਗੇ ਸ਼ਊਰ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਇਲਮ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਉਹ ਇਹ ਫੈਮਿਲੀ ਹੈ ਸਾਰੀ। ਅੱਛਾ, ਮਿੰਟੂ ਬਰਾੜ ਜੀ ਦਾ ਪਿਛੋਕੜ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਤਾਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸਾਰੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਸੰਪਾਦਕ ਸਨ ਪੰਜਾਬੀ ਅਖਬਾਰ ਦੇ, ਇੱਕ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਤੋਂ ਛਪਦਾ ਸੀ, ਹੁਣ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਛਪਦਾ ਹੈ ਜੀ। ਫਿਰ ਬਾਣੀ ਨਿਰਮਾਤਾ ਅਤੇ ਪੇਸ਼ਕਾਰ, ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦੀ YouTube ਚੈਨਲ ਹੈ। ਹਰਮਨ ਰੇਡੀਓ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹਦੇ ਮੈਨੇਜਰ ਸਨ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਫਿਰ ਇੱਕ ਤਿਮਾਹੀ ਮੈਗਜ਼ੀਨ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਕੱਢਦੇ ਰਹੇ ਅਤੇ ਸਬ ਐਡੀਟਰ ਰਹੇ ਨੇ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ, ਜਿਹੜਾ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲਦਾ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਪੰਜਾਬੀ ਕਲਚਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਾਊਥ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਹੁਣ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤਾਲੁਕ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਅਦਬ ਨਾਲ ਰਿਹਾ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਾਡੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਛਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਬਟ ਸਾਹਿਬ ਅਕਸਰ ਕਲੋਨੀਅਲਿਜ਼ਮ ਦੀ, ਕਿ ਕਲੋਨੀਅਲਿਜ਼ਮ ਇਹਨੇ ਇਹ ਕੀਤਾ ਉਹ ਕੀਤਾ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਪਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੰਨਣੀ ਪੈਣੀ ਹੈ ਕਿ ਬੇਬੇ ਦੇ ਅੰਡਰ 3 ਮੁਲਕ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਮਲਕਾ ਬਰਤਾਨੀਆ ਦੇ ਅੰਡਰ, ਉਹ ਇੰਗਲੈਂਡ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਅਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਆਉਂਦੇ, ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਾਦਾਦ ਵੀ ਇੱਥੇ ਬੈਠੀ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੇ 85% ਕੁਰਬਾਨੀ ਸਾਰੀ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੇ ਮਾਰ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ। ਅਤੇ ਪਹਿਲੇ ਜੰਗ ਅਜ਼ੀਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਰਿਸਰਚ ਕਰਦੇ ਸੀ ਪਹਿਲੇ ਜੰਗ ਅਜ਼ੀਮ, ਦੂਸਰੀ ਜੰਗ ਅਜ਼ੀਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿ ਯਾਰ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਤਾਦਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਰੇ, ਲੱਖਾਂ 'ਚ ਮਰੇ, ਔਰ ਇੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਲੜਦੇ ਰਹੇ। ਮੈਨੂੰ ਮੈਂ ਕੱਲ੍ਹ ਪਰਸੋਂ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਸਾਡੇ ਇੱਕ ਦੋਸਤਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਰੱਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇੰਗਲੈਂਡ ਤੋਂ ਆਏ ਸੀ 12 ਦੇ ਕਰੀਬ ਫੌਜੀ, ਸਿੱਖ ਰੈਜੀਮੈਂਟ ਸਾਰੀ ਆਈ ਸੀ KPK ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹਾਂ, ਉਸ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ KPK ਦੇ ਉਹਦੇ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਇਹੋ ਹੀ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ, ਮੈਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਬਾਗੀ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸ਼ਹੀਦ ਆਖਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਹੀਦ ਆਖ ਰਹੇ ਹੋ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚੱਕਰ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਾਰੇ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਗੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਦਿਓ ਆਤੰਕਵਾਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 85% ਪੰਜਾਬੀ ਵੀ ਆ ਜਾਣਗੇ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਸਾਰੇ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਨੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਲੱਗੋ, ਕਿਸੇ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਨਾ ਲੱਗੋ। ਦੋ ਪਾਸੇ ਲੱਗਣ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਅਤੇ ਕਿਹੜੇ ਮਾਰੇ ਗਏ ਨੇ। ਸੋ ਦੋਵੇਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਹਕੀਕਤ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਹੁਣ ਵੱਡੀ ਤਾਦਾਦ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਬੜੀ ਆਪਣੇ ਅਖਬਾਰ ਕੱਢ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੋਲੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਦੂਸਰੇ ਜਾਂ ਤੀਸਰੇ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਹੈ। ਉਹ ਮਲਕਾ ਬਰਤਾਨੀਆ ਦੇ ਅੰਡਰ ਜਿਹੜੇ 3 ਮੁਲਕ ਨੇ ਵੱਡੇ, ਉਹ ਇੰਗਲੈਂਡ ਅਤੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਅਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਆਸਤਾ ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬੀ। ਔਰ ਬਿਲਕੁਲ ਖੁੱਲ੍ਹੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਦਿਲ ਨਾਲ ਨਾ ਸਿਰਫ ਇਹਨਾਂ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਮੰਨਿਆ, ਬਲਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਥਾਂ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਹੋ ਕੇ ਆਇਆ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚੰਗੇ ਭਲੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਅੱਛੀ ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਿਠਾ ਕੇ ਹੋਏ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਜੇ ਅਸੀਂ ਤਕਸੀਮ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਨਾਬ ਇਹ ਸਿੱਖ ਪੰਜਾਬੀ ਹੈ, ਹਿੰਦੂ ਪੰਜਾਬੀ ਹੈ, ਮੁਸਲਮਾਨ ਪੰਜਾਬੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਕਸੀਮ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਗਿਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਯਾਰ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਪੰਜਾਬੀ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਸਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਕੋਈ ਪੰਜਾਬੀ। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਵੀ ਬੜੀ ਹਾਸੋਹੀਣੀ ਗੱਲ ਹੈ। 56% ਹਮੇਸ਼ਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੇਖੋ 56% ਮੁਸਲਮਾਨ ਪੰਜਾਬੀ ਨੇ,
26% ਹਿੰਦੂ ਪੰਜਾਬੀ ਨੇ, ਸਿਰਫ 14% ਸਿੱਖ ਪੰਜਾਬੀ ਨੇ। ਇਹ ਜਦੋਂ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਯਾਰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਸਾਂਭਿਆ ਹੋਇਆ, ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਬੜੀ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੁੰਦਾ ਵਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਚਿੜ ਜਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਯਾਰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਸਾਂਭਿਆ ਹੋਇਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਵੀ ਵੇਖ ਲਓ, ਇਸ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਵੇਖ ਲਓ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 33 ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਤੋਂ ਇੱਕ ਅਖਬਾਰ ਨਿਕਲ ਰਿਹਾ ਭੁਲੇਖਾ, ਕੁਛ ਵੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਰਬਾਰੇ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਉਹਨੂੰ, ਫਿਰ ਵੀ ਉਹ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਵੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਇਤਿਹਾਸ ਲਿਖਿਆ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਅਖਬਾਰ ਤੁਸੀਂ ਕੱਢਿਆ, ਫਿਰ ਇਸ ਤੋਂ ਨਾਲ ਵਟਸਐਪ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਨਾਂ ਲੈਣੇ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਜਮੀਲਪਾਲ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਇਲਿਆਸ ਘੁੰਮਣ ਸਾਹਿਬ, ਇਕਬਾਲ ਕੈਸਰ ਜੀ, ਮੁਦੱਸਰ ਭੱਟ, ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਨਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਰੇਡੀਓ 'ਤੇ ਵੀ ਲੱਗੇ ਰਹੇ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਮਹਾਨ ਪੰਜਾਬੀ ਨੇ। ਬਾਬਾ ਨਜ਼ਮੀ ਜੀ ਹੋਰੀ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਮੇਰੇ ਉਸਤਾਦ ਮੁਹਤਰਮ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਡਾਕਟਰ ਸਾਦਤ ਅਲੀ ਸਾਕਬ ਸਾਹਿਬ ਹੁਣੀ ਰਿਟਾਇਰਡ ਹੋਏ ਹੈ, ਔਰ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮਿਊਜ਼ਿਕ, ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਦਾ ਉਹ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਹਜੇ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਹੋਣਾ ਵਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਿਖਤੀ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਕਸਾਰਤਾ ਕਾਇਮ ਕੀਤੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬੀ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਦੀ। ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਮਹਾਨ ਗੱਲ ਹੈ। ਸੋ ਇਹੋ ਹੀ ਗੱਲਾਂ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਯਾਰ ਸਿੱਖ ਪੰਜਾਬੀ ਰਹਿ ਗਏ ਨੇ, ਬਾਕੀਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਵਾਸਤੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। ਸੋ ਇਹ ਵੀ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਪਿਆ ਕਿ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਣ ਨਾਲ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਯਾਰ, ਐਡੇ ਵੱਡੀ ਤਾਦਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਤਨ ਮਨ ਧਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਕੁਰਬਾਨ ਕੀਤਾ। ਭੱਟ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਬੇਸ਼ੱਕ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਜਵਾਨ ਆਖ ਲਓ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਬਜ਼ੁਰਗ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਹਾਂਗਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਗਜ਼ਾਲਾ ਭੈਣ ਨੂੰ ਬਜ਼ੁਰਗ ਹੀ ਕਹਾਂਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਗਜ਼ਾਲਾ ਨੇ 1918 ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਨਾਲ ਵੀ ਲੜਾਈ ਲੜੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਕੋਈ ਬਸ ਠੀਕ ਹੈ, ਆਹੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਲੜੀ ਹੋਈ ਆ, ਮੰਨਣ ਨਾ ਮੰਨਣ ਹਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਸੀ। ਬਲਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਇੱਕ ਇਤਲਾਹ ਹੋਰ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਚੁਗਲੀ ਲਾਈ ਸੀ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣਾ ਇਹ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲੇ ਤੇ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਸੀ, ਇਹ ਤੇ ਸਨਾਤਨ ਧਰਮ ਦਾ ਇੱਕ ਕਾਲਜ ਸੀ, ਸੋ ਉੱਥੇ ਦੇ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲੇ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਇਸਲਾਮੀਆ ਕਾਲਜ ਸਿਵਲ ਲਾਈਨ ਬਣ ਗਿਆ। ਪਰ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਬੈਠਦੇ ਉੱਠਦੇ ਸੀ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਇਹ ਉਸ ਗਰਾਊਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਦੇ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਗਜ਼ਾਲਾ ਦਾ ਵੀ ਅਕਸਰ ਆਉਣ ਜਾਣ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਸੋ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਗਜ਼ਾਲਾ ਸ਼ਾਇਦ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਭੈਣ ਸਾਡੀ ਕਹਿਣ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਹਕੀਕਤ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹਨੇ 34 40-50 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਵਾਨ ਆਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਹਜੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਪੀੜ੍ਹੀ ਲੰਘ ਗਈ ਹੈ, ਦੂਸਰੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਆ ਗਈ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ ਔਰ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। 90s ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਨਾਂ ਲੈਣਾ ਔਖਾ ਸੀ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਨਾ ਸਿਰਫ ਪੰਜਾਬੀ ਲਈ ਬਹੁਤ ਮਹਾਨ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਬਲਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਏਗਾ। ਹੁਣ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਹਾਊਸ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਲਓ ਕਿ ਉੱਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਥੱਲੋਂ ਲੈ ਕੇ ਉੱਤੇ ਤੱਕ ਆਓ, ਅਤੇ ਇਹ ਉਤਲਾ ਹਿੱਸਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਇਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਐਡੀਟੋਰੀਅਮ ਹੈ, ਇਹ ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਹੋਏਗਾ ਇਸ ਬਾਰੇ। ਅਤੇ ਥੱਲੇ ਤੱਕ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਚਲੇ ਜਾਓ ਤਾਂ ਰਿਸਰਚ ਦੀ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਦਾ ਕੰਮ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਾਡੇ AC, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਵੀ ਐਜ਼ ਏ ਰਿਸਰਚਰ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਾਂ AC ਅਦਾਰੇ ਨਾਲ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਲਓ ਤਾਂ ਕੋਈ ਇੱਥੇ ਸਰਦਾਰ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਜਿੰਨਾ ਕੰਮ ਔਰ ਜਿੰਨਾ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਅਕਸਰ ਦੂਸਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਯਾਰ ਕੋਈ ਕੰਮ ਵਿਖਾ ਤਾਂ ਦਿਓ ਸਾਨੂੰ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਠੀਕ ਹੈ, ਰਿਸਰਚ ਦਾ ਵਰਕ ਸਾਡੇ ਨਾਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਿਹਤਰ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਇੱਥੇ ਵੀ ਇੰਨੀ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦਾ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਮਿੰਟੂ ਜੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਆਉਣ ਦਾ ਔਰ ਤੁਹਾਡੀ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀ ਕਿਤਾਬ ਦੇਣ ਦਾ ਬਹੁਤ ਅੰਤਿਕ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ। ਔਰ
ये आस है कि तुसी इत्थे पाकिस्तान विच आंदे रहोगे। पाकिस्तान दे विच जिहड़ा है पंजाबी दे जिहड़े प्रोग्राम उन्हां च ना सिर्फ भाग लओगे बल्कि पंजाबी दी चढ़त वास्ते, पंजाबी दी चढ़दी कला वास्ते तुसी जिहड़ा है इत्थे ਇੱਥੇ ਹਿੱਸਾ ਲਓ। ਸੋ ਸਾਡੇ ਇਸ ਇਦਾਰੇ ਵੱਲੋਂ ਜਾਂ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਇਦਾਰੇ ਹਨ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਜੀ ਕਰੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਬੈਠ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਲੇਕਿਨ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਹਰ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਫਰਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ ਲਈ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਕਰੇ। ਸੋ ਮੈਂ ਫਿਰ ਆਖਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸੰਪਾਦਕ ਨੇ ਮੀਆਂ ਆਸਫ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਅੱਜ ਦਾ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੋਹਣੇ ਟੌਪਿਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਿੰਟੂ ਬਰਾੜ ਦੇ ਘੁੰਗਰੂਨਾਮੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ ਆਖਿਆ। ਮੈਂ ਮਾਫੀ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਹਜੇ ਮੈਂ ਹੁਣੀ ਜਸਟ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਲਈ ਹੈ ਅਤੇ ਅਜੇ ਉਹਦੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਟੱਡੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਮੈਨੂੰ ਸਿਰਫ ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਦਾ ਪਤਾ ਸੀ, ਮਿੰਟੂ ਜੀ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਸੀ। ਸੋ ਮਿੰਟੂ ਜੀ ਮੈਂ ਮਾਫੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਬੋਲ ਸਕਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਵੇਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਸ ਘੁੰਗਰੂਨਾਮਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਬਿਹਤਰ ਕੰਮ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਲੈਵਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਰਾ ਸਕੀਏ। ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਅੱਛਾ, ਕਲਿਆਣ ਸਿੰਘ ਕਲਿਆਣ ਸਾਹਿਬ, ਬੜਾ ਤਫਸੀਲ ਨਾਲ ਬੜਾ ਭਰਵਾਂ ਤਾਰਫ ਕਰਾਇਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮਿੰਟੋ ਜੀ ਦਾ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਅਗਲੇ ਸਾਡੇ ਅੱਜ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁਕਰਰ ਫਾਰੂਕ ਨਦੀਮ ਸਾਹਿਬ, ਉਹ ਘੁੰਗਰੂਨਾਮਾ 'ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਨਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸਲ 'ਚ ਕਿਤਾਬ ਦੀ ਹੈਗੀ ਆ ਮੁੱਖ ਵਿਖਾਲੀ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਿਤਾਬ 'ਤੇ ਹੀ ਕਰਨੀ ਆ, ਉਸੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਸਾਰੀ। ਉੱਦਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹ ਬਹੁਤ ਬਾਕੀ ਤਕਰੀਰਾਂ 'ਤੇ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ, ਪਰ ਅੱਜ ਕਿਤਾਬ 'ਤੇ ਬਹੁਤੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ। ਅਤੇ ਫਾਰੂਕ ਸਾਹਿਬ ਆਓ। ਭੱਟ ਸਾਹਿਬ, ਸਟੇਜ ਤੁਹਾਡੇ ਬਗੈਰ ਅਧੂਰਾ ਵਾ। ਸਟੇਜ ਸਰ, ਸਟੇਜ 'ਤੇ ਤਸ਼ਰੀਫ ਲੈ ਆਓ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸਟੇਜ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਬਗੈਰ। ਆਓ ਆਓ ਸਰ। ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਕਮੀ ਬੜੀ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਤੇ ਮੇਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਓਨੀ ਮਿਠਾਸ ਨਹੀਂ, ਜਿਵੇਂ ਕਲਿਆਣ ਜੀ ਜਦੋਂ ਬੋਲਦੇ ਨੇ ਇੰਝ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਦੇਸੀ ਘੇ ਅਤੇ ਸ਼ੱਕਰ ਵਾਲੀ ਚੂਰੀ ਖਾ ਰਿਹਾ ਬੰਦਾ ਜਾਂ ਮੂੰਹ 'ਚ ਹਲਵਾ ਰੱਖ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਅਤੇ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਬੀਬੀ ਗਜ਼ਾਲਾ ਨਿਜ਼ਾਮਦੀਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜ਼ਖਮ ਵੀ ਜਾਗ ਉੱਠੇ, ਇਸ ਲਈ ਕਿ 60s ਦੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਦੇ ਕੁਛ ਅਗਰ ਨੌਜਵਾਨ ਇੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਏਗਾ ਕਿ 60 ਫੁੱਟ ਬਾਂਸ ਗੱਡ ਕੇ ਐਂਟੀਨਾ ਲਾਉਂਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਰੇਡੀਓ ਚੱਲਦਾ ਸੀ। ਅਤੇ ਮੇਰੀ ਡਿਊਟੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਹ ਰਹੀ ਕਿ ਮੈਂ ਬਾਂਸ ਹਿਲਾਉਂਦਾ ਰਹਾਂ ਤਾਂ ਕਿ ਆਵਾਜ਼ ਥੱਲੇ ਆਉਂਦੀ ਰਹੇ। ਅਤੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਰੰਗੇ ਇਮੀਗ੍ਰੈਂਟਸ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਮਸ਼ਰਕੀ ਪੰਜਾਬ 'ਚੋਂ ਆਏ ਸਨ, ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਗਵਾ ਕੇ ਆਏ ਸਨ, ਉਹ ਫਿਰ ਨਿਜ਼ਾਮਦੀਨ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣ ਕੇ ਹੱਸਦੇ ਘੱਟ ਸਨ ਅਤੇ ਰੋਂਦੇ ਬਹੁਤੇ ਸਨ। ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਹਰਿਆਲ ਸਿੰਘ ਪੁੰਨੂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ, ਮਿੰਟੋ ਬਰਾੜ ਸ਼ਰਾਬ ਨਹੀਂ ਪੀਂਦਾ, ਪੀਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਹਕਾਰਤ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਵੇਖਦਾ। ਮੇਰੀ ਪਰਸਨਲ ਰਾਏ ਵਿੱਚ ਜੋ ਪਹਿਲੇ ਤੋੜ ਦੀ ਨਹੀਂ ਪੀਂਦਾ ਉਹ ਫਿਰ ਲਹੂ ਪੀਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਜ਼ਹਿਰ ਪੀਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਸ ਜਹਾਨ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉੱਥੇ ਨਾਰਮਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਲਈ ਐਬਨਾਰਮਲ ਹੋਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਐਬਨਾਰਮਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਲਈ ਨਾਰਮਲ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਮਿੰਟੋ ਬਰਾੜ ਲਹੂ ਵੀ ਪੀਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜ਼ਹਿਰ ਵੀ। ਅਤੇ ਮਿੰਟੋ ਬਰਾੜ ਨੇ ਸਾਰੇ ਜਫਰ ਜਾਲੇ ਨੇ, ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਮੁਸ਼ਾਹਦੇ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਮੁਸਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਲਿੱਤੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਜ਼ਾਬ ਝੱਲਿਆ ਹੈ, ਫਿਰ ਕਲਮ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਤਜਰਬੇ ਉਹਦੇ ਆਪਣੇ ਨੇ ਅਤੇ ਜਿਵੇਂ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਲੇਖਾਂ ਰਾਹੀਂ ਬਿਆਨੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੈਸੀਅਤ ਕਾਮਨ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।
ਇੰਜ ਮਿੰਟੋ ਬਰਾੜ ਦੇ ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਵੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਮੁਸ਼ਤਰਕਾ ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਬਣ ਕੇ ਆਪਣੀ ਜਾਗਰਤੀ ਦਾ ਸਬੂਤ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਅਸੀਂ ਹੋਣੀ ਅਨਹੋਣੀ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਮੰਟੋ ਬਰਾੜ ਨੇ ਮੌਜ਼ੂਆਤ ਵੀ ਉਹ ਚੁਣੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣਨ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ ਤੇ ਆਪਣੇ ਅਸਲੂਬ ਦਾ ਢੰਗ ਵੀ ਉਹ ਵਿਖਾਇਆ ਹੈ ਜੋ ਵਾਕਈ ਇਹਨਾਂ ਮੌਜ਼ੂਆਤ ਨੂੰ ਬਿਆਨਣ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ। ਕੈਂਗਰੂਨਾਮਾ ਦੇ ਲੇਖ ਲਿਖੇ ਨੇ ਗੁਰਸ਼ਮੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ ਨੇ, ਜਿਹਨੂੰ ਮਿੰਟੋ ਬਰਾੜ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਮੰਜ਼ਿਲ ਦੇ ਮੱਥੇ ਉੱਤੇ ਤਖਤੀ ਲੱਗਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ, ਜਿਹੜੇ ਘਰੋਂ ਬਣਾ ਕੇ ਟੁਰਦੇ ਨਕਸ਼ਾ ਆਪਣੇ ਸਫ਼ਰਾਂ ਦਾ। ਬਾਬਾ ਨਜ਼ਮੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਇਹ ਸ਼ੇਰ ਮੰਟੋ ਬਰਾੜ ਵਰਗੇ ਜਵਾਨ ਲਈ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੀ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰੀ ਹਾਂ, ਇਸ ਲਈ ਕਿ ਸਫ਼ਰ ਕਾਊਂਟੇਬਲ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਮੁਹੱਬਤਾਂ ਨਫ਼ਰਤਾਂ ਨਾਨ ਕਾਊਂਟੇਬਲ ਨੇ, ਇੰਜ ਹੀ ਸਫ਼ਰ ਵੀ ਨਾਨ ਕਾਊਂਟੇਬਲ ਹੈ। ਘਰ ਦੀ ਦਿਹਾੜੀ ਟੱਪਣ ਤਾਈਂ ਤੇ ਕੈਲਕੂਲੇਸ਼ਨਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਸਾਰੇ ਰੋਡ ਮੈਪ ਕੁਝ ਖੀਸੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਕੁਝ ਸੋਚਾਂ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਸਫ਼ਰ ਦਾ ਸ਼ੌ ਦਰਿਆ ਅੱਗੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਰੂ ਨੂੰ ਅਣਮਿਲੇ ਭਾਰ ਥੱਲੇ ਆਉਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਫਾਰਮੂਲੇ, ਸਾਰੇ ਨਕਸ਼ੇ, ਸਾਰੀਆਂ ਕੈਲਕੂਲੇਸ਼ਨਾਂ ਜਵਾਬ ਦੇ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਫਿਰ ਕਹਾਣੀ ਫਰੇਮ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ, ਡਾਡਾਇਜ਼ਮ ਵਾਂਗੂ ਫਰੇਮ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਖਿਲਰਦੀ ਹੈ, ਹੋਣੀ ਅਨਹੋਣੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਤੇ ਅਨਹੋਣੀ ਦਾ ਹੋਣਾ ਮਿੱਥੇ ਰਸਤੇ ਉਧੇੜ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਕੋਈ ਇੱਕ ਮੰਜ਼ਿਲ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ, ਹਰ ਮੰਜ਼ਿਲ ਪਿੱਛੇ ਲੁਕੀ ਹੋਰ ਮੰਜ਼ਿਲ ਆਉਂਦੀ ਜਾਂਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਨਤੀਜਾ ਮਿੰਟੋ ਬਰਾੜ ਦੇ ਲੇਖ ਬਣ ਕੇ ਤੁਲੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤਜਰਬੇ ਮੁਸ਼ਾਹਦੇ ਹੋਰ ਦੇ ਹੋਰ ਬਣ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਨਾ ਉਹ ਜ਼ਮੀਨੀ ਹਕਾਇਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਨਾ ਉਹ ਮਾਰੂਜ਼ੀ ਹਾਲਾਤ, ਤੇ ਗੱਲ ਉਵੇਂ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਹਰ ਤਜਰਬਾ ਆਪਣੀ ਹੈਤ ਖੁਦ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਕੈਂਗਰੂਨਾਮਾ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਇੱਕ ਜ਼ਾਇਕਾ ਨਹੀਂ। ਅੰਦਰੂਨ ਬੀਨੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਬੈਰੂਨ ਬੀਨੀ ਤਾਈਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਜ਼ਾਇਕੇ ਨੇ। ਇੰਜ ਉਹਦੇ ਲੇਖ ਜੋ ਕੋਲਾਜ ਤਖਲੀਕ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨੂੰ ਭਾਵੇਂ ਫਿਗਰੇਟਿਵ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਸਮਝੋ ਜਾਂ ਨਾਨ ਫਿਗਰੇਟਿਵ ਰੈਫਰੈਂਸਿਸ ਤੇ ਐਨਾਲਿਸਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਝੋ, ਤਸਵੀਰ ਤਜਸਮੀ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਗੈਰ ਤਜਸਮੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਤੇ ਜਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਉਹ ਜੋ ਵਾਪਰਦੀ ਹੈ, ਲੀਰੋ ਲੀਰ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਫੀਤੀ ਫੀਤੀ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਮੀਗ੍ਰੈਂਟਸ ਦੇ ਦੁੱਖ ਵੀ ਸਦਚਾਕ ਤੇ ਔਖੀ ਘਾਟੀ ਪੈਂਡੇ ਵੀ ਉਧੜੇ ਲੱਭਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਮਿੰਟੋ ਬਰਾੜ ਦਾ ਕਮਾਲ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਹਰ ਤਹਿ ਦੀ ਲਹਿਦ ਵਿੱਚ ਉਤਰ ਕੇ ਵੇਖਿਆ ਹੈ, ਸੱਚ ਉਲੀਕਿਆ ਹੈ, ਸੱਚ ਵਿਖਾਇਆ ਹੈ, ਸੱਚ ਜਰਿਆ ਹੈ, ਸਾਬਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਵਾਕਈ ਸਹਾਫੀ ਤੇ ਸਮਾਜ ਸੇਵਕ ਹੈ। ਮੁਹੰਮਦ ਆਸਫ ਰਜ਼ਾ ਹੋਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਠੀਕ ਹੈ, ਮਿੰਟੋ ਬਰਾੜ ਨੇ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਨਾ ਕਮਾਇਆ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਕੰਮ ਲਈ ਬੜਾ ਜਿਗਰਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸੈਕਟਰੀ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਬੁੱਕ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਲਾਹੌਰ ਮੁਹੰਮਦ ਆਸਫ ਰਜ਼ਾ ਨੇ ਮਿੰਟੋ ਬਰਾੜ ਦੀਆਂ ਲਿਖਤਾਂ ਦਾ ਉਲੱਥਾ ਇੰਨੀ ਚਾਬਕ ਦਸਤੀ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਇਹ ਤਰਜਮਾ ਨਹੀਂ ਤਬਾਜ਼ਾਦ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਭਾਣੇ ਮਿੰਟੋ ਬਰਾੜ ਸੱਚੀ ਮੁੱਚੀ ਨਿਰਾਪੁਰਾ ਚੜ੍ਹਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸਫੀਰ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਦੋਹਾਂ ਪੰਜਾਬਾਂ ਦਾ ਵੀ ਵਕੀਲ ਹੈ। ਤੇ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਮਿੰਟੋ ਬਰਾੜ ਸਿਰਫ ਚੜ੍ਹਦੇ ਲਹਿੰਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ ਵਸਦੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਤੀਜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵੀ ਤਸਵੀਰ ਹੈ। ਮਿੰਟੋ ਬਰਾੜ ਨੇ ਇਨਫੋਰਮੇਟਿਵ ਸਟਾਈਲ ਅਪਣਾਇਆ ਹੈ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰੀਏਟਿਵ ਅੰਗ ਰੰਗ ਤੇ ਢੰਗ ਹੈ ਜੋ ਅਪੀਲਿੰਗ ਹੈ, ਇਨਸਪਾਇਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸੱਚ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਮਿੰਟੋ ਬਰਾੜ, ਅੱਖਰ ਭਾਵੇਂ ਕੰਗਾਰੂ ਤੋਂ ਕੈਂਗਰੂ ਹੋ ਜਾਏ, ਲਿਖਿਆ ਪੜ੍ਹਿਆ ਜੋ ਵੀ ਜਾਏ, ਪਰ ਕੈਂਗਰੂ ਦੀ ਥੈਲੀ ਵਿੱਚ ਪਿਆ ਸੱਚ ਬਦਲ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਸੱਚ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਸੱਚ ਅਨੀਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਐਸ ਦੀ ਜੜ ਇੱਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹਨੇਰੇ ਵਿੱਚ ਮਾਰਦਾ ਹਾਂ ਆਵਾਜ਼, ਜੁਗ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਹਨ, ਪਛਾਣ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਕਾਲਕ ਹੋਂਦ ਗਵਾਉਣ ਲੱਗਦੀ ਏ। ਰੋਸ਼ਨੀ 'ਚ ਆਸ਼ਕ ਹੋਇਆ ਕਿ ਉਹ ਟਿਮਟਮਾਹਟ ਮੇਰੀ ਹਮਰਾਜ਼ ਹੈ। ਹਨੇਰੇ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਜੁਗ ਨੂੰ ਵਿਖਾਉਣ ਦੇ ਲਈ। ਤੇ ਵਾਕਈ ਮਿੰਟੋ ਬਰਾੜ ਨੇ ਅੱਖਰਾਂ ਦੀਆਂ ਜੁਗਨੂਆਂ ਰਾਹੀਂ ਅਮਾਵਸ ਰਾਤ ਦੀ ਬੁੱਕਲ ਵਿੱਚ ਲੁਕੇ ਚੰਨ ਤਾਰੇ ਤੇ ਕੰਡੇ ਫੁੱਲ ਵਿਖਾਏ। ਬੜੀ ਸੋਹਣੀ ਗੱਲਬਾਤ। ਔਰ ਇਹੀ ਚੀਜ਼ ਆ ਤਕਰੀਬੇ ਮੁੱਖ ਵਿਖਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਆ
ਤਕਰੀਬੀ ਰੂਨਮਾਈ ਜਿਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਦਾ ਮਕਸਦ ਵੀ ਇਹੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹ ਕਿਤਾਬ ਡਿਸਕਸ ਹੋਵੇ, ਔਰ ਬੜੇ ਸੋਹਣੇ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਫਾਰੂਕ ਨਦੀਮ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ। ਅੱਛਾ, ਅਤੇ ਹੁਣ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਦੋਵੇਂ ਮੁਕਰਰ ਸੀਗੇ, ਅਸੀਂ ਕਲਿਆਣ ਜੀ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਵਾਪਸ ਆਉਣ ਦਾ ਕਿਹਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਟਾਈਮ ਲੈ ਲਿਆ, ਅਤੇ ਹੁਣ ਫਾਰੂਕ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਵੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਅਤੇ ਹੁਣ ਇਜਾਜ਼ ਮੁਫਤੀ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੇ। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਮੁਫਤੀ ਜਿਹੜੇ ਆ ਇਜਾਜ਼ ਮੁਫਤੀ ਸਾਹਿਬ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਸਕਾਲਰ ਵੀ ਆ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ। ਅੱਛਾ, ਸਕਾਲਰ ਉਵੇਂ ਤਾਂ ਹੈਗੇ ਹੀ ਆ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕੰਮ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਚੰਦ 'ਤੇ ਆ, ਚੰਦ ਕੱਢਣਾ ਤੇ ਚੰਦ ਡੋਬਣਾ ਵੀ, ਚੰਦ ਚਾੜਨਾ, ਬਲਕਿ ਅਸਲ ਗੱਲ ਆ ਗਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਚੰਦ ਚੜਾਉਂਦੇ ਆ ਔਰ ਬਿਲਕੁਲ ਐਕੋਰੇਟ ਤਾਰੀਖ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਟਾਈਮ ਦੱਸਦੇ ਆ ਕਿ ਇਸ ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਚੰਦ ਚੜ੍ਹ ਜਾਣਾ। ਅਤੇ ਇਸ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ, ਔਰ ਵੈਸੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਥੀਏਟਰ, ਡਰਾਮਾ, ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਆ। ਅਤੇ ਬਹਰਹਾਲ ਹੁਣ ਇਹ ਆ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰਨਗੇ ਮਿੰਟੋ ਜੀ ਦੇ ਕੈਂਗਰੂਨਾਮਾ 'ਤੇ। ਅਤੇ ਆਓ ਮੁਫਤੀ ਸਾਹਿਬ। नहमदहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कल्याण सिंह कल्याण ने फरमा रहे सन। अच्छा, पहले थोड़ी जी गल करदा कि फारूक नदीम साहब ने बोलिया ना मुख विखाली ते, लेकिन कल्याण सिंह कल्याण उन्होंने भैन गुजारा बोलिया नहीं, तो चला के वेख लेना, उन्होंने किताब तो घट बोलिया, गजाला भैन तो ज़्यादा बोलिया। तो इस टाइम मैं भी जो है वो मुख विखाली तो घट बोलांगा, तो आसिफ रज़ा साहब तो ज़्यादा बोलांगा। मतलब वो ऐ सोचते कि पिछे ऐस इमाम दे अल्लाह अकबर, तो तुसीं कहंदे पे ना कि भाजी 14% जोड़े ने वो फलाने ने, तो उत्थे स्टेज पर भी सरदार बैठा तो इत्थे भी सरदार बोल रहा है, मैं 100% सरदार ही लग रहे सरदार ही पंजाबी दे विच। ते माशाअल्लाह जी बहुत खूबसूरत हिसाब किताब। लेकिन वो जो एदा नां है ना, वो मैं सोचता रहा, मैं क्या कैंगरूनामा की होया। फिर मैं थोड़ा जिहा वेख्या, पढ़िया, तो पता की लगा माहनामा अपकरी क निकलदा। वो अपनी का अज तो 12 साल पहले का जून 2010 का जो शुमारा है, वो एक उम्मे जमीला ने उन्होंने एक तहरीर लिखी सी। उस तहरीर तो मैनू पता लगा कि जड़ा बेसिकली कैंगरू जड़ा है एक जानवर जड़ा बरे आज़म आस्ट्रेलिया है, इत्थों का ही है वाला। तो किसी वेले एक जड़ा सी मगरबी सैयाह हो गया उत्थे, तो उन्हें जाके ते उत्थे कैंगरू जो वेख्या, तो उन्हें कोई जड़ा मुकामी बंदा सी उन्होंने पूछया कि की है, की जानवर का नाम की है। वो हुण वो जड़ा समझ नहीं सकिया कि की कहंदा की पिया है, तो उन्हें आख्या कैंगरू। उत्थे कैंगरू का मतलब सी कि मैं नहीं जानता, आई डोंट नो। वो तर्जमा उहदा है सी। हुण मैं सोची पै गया कि मैं नहीं जानता नामा की होया। तो हुण या तो इन्हों ने अपने कसर नफसी तो काम लिया है कि मैं नहीं जानता, इस वास्ते कैंगरू नाम लिखा इन्होंने, या जो ये आए ना, तो मैं जो फर्स्ट टाइम इन्होंने वेख्या तो अल्लाह ताला ने होर भी बड़ा, अल्लाह ताला ने मैनू कुछ चीज़ां वतीयत कीतियां होईयां ने, कुछ तो गल्लां दसियां ना। मिसाल के तौर पर यह किताब नूं अगर मैं उल्टा पढ़ना, तो मैं इत्थों पढ़ के तुहानूं पढ़ के सुना सकना की लिखा उल्टा दे, रब ने मैनू तौफीक दी। कहंदे ने चीज़ उल्टी। तो इस तरह मैं जनाब अगे वेख्या, मैं क्या की वजह की है। तो जो आए तो मैं उन्होंने आख्या तारुफ करा रहे सन आसिफ साहब, तो मैं क्या जी होना कह मिंटो बराड़ साहब ने, मैं क्या जी वेख लो अल्लाह मियाँ ने मैंने भी थोड़ा जहा गैर दल दिता है। तो मैं वेख्या कि इन्हों का चेहरा तो मेरा चेहरा भी थोड़ा बहुत आपस में मिलता है। हाँ सिर नक मेरा मोटा है, लेकिन नक मेरा भी लम्मा होना जिन्ना इन्हों का ही है। तो वो फिर मैं जो तस्वीर च गौर ने वेख्या, मैं क्या लगना यार कैंगरू मैं भी पाया इस वास्ते। तो मैं फिर सोची पै गया, मैं कहो कैंगरूनामा क्यों लिखा इन्होंने। बहरहाल जी पंजाबी के हवाले नाल जो काम साडे पंजाब के लहंदे पंजाब के चढ़ते लहंदे पंजाब के जो आसिफ रज़ा साहब तो भट्ट साहब करते हैं पे, इस तरह उस चढ़ते पंजाब या आस्ट्रेलिया जोड़े बंदे ने वो भी उस चीज़ को छड्डते नहीं पे। तो यह साड़ी कि रब की साढ़े ते बड़ी रहमत है, तो बड़ी नेमत है कि पंजाबी अपने आप को चीज़ भुलते नहीं, तो जिथे भी हो पंजाबी की जो भी होए वो खिदमत वो जी करते रहते हैं। जो इन्होंने किया ना फारूक साहब ने, हाँ वो बाबा नजमी ने इख्तलाफ किया। इन्होंने 2-3 चीज़ां जोड़ियाँ आखियां ने इख्तलाफ किया, तो मैं 2-3 चीज़ों मैं जो वो इख्तलाफ नहीं कराँगा, बाबे नजमी नाल भी इतफाक कराँगा तो बाकियां नाल भी, कि मैं कद लिए मुफ्त की लड़ाई लवां कि बाबे नजमी ने आख्या, तो मैं क्या मैं भाजी अंज नहीं उन्हें गलत आख्या। तो बाबे नजमी ने जो आख्या सी बिल्कुल वो जो मैं पढ़िया वाकई कि मंजिल के मत्थे उत्ते तख्ती लगती उन्होंने ਜਿਹੜੇ घरों बना के टुरदे नक्शा अपने सफर का, तो गल तुसी कहो फरूक साहब क्या नहीं गल फिट बहती, मैं कहना फिट बहती है। तो मतलब
मैं बाबा नजमी ना कल ਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਉਹਨਾਂ ਕਹਾਂ ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਮੁਖਾਲਫਤ ਕੀਤੀ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਕਹਾਂਗਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਮੁਖਾਲਫਤ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਸੀ ਫਾਰੂਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਮੁਖਾਲਫਤ ਨਹੀਂ ਜੇ ਕੀਤੀ ਤੇ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਸਰ ਇਹ ਬਹੁਤ ਖੂਬਸੂਰਤ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਹਾਂਜੀ ਕਿ ਪੰਚਾਇਤ ਪੰਜਾਬੀਅਤ ਇਸ ਵਿੱਚ ਘੁੱਟ-ਘੁੱਟ ਕੇ ਭਰੀ ਹੈ ਹਰ ਵਕਤ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਲਈ ਕੁਝ ਕਰਨ ਗੁਜ਼ਰਨ ਨੂੰ ਕਾਲੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਮਤਲਬ ਮੇਰਾ ਕਾਲੇ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੇਰਾ ਰੰਗ ਕਾਲਾ ਤੇ ਕਾਲੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕਾਲੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮਤਲਬ ਇਹ ਛੇਤੀ ਪਈ ਹੁੰਦੀ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਪੰਜਾਬੀ ਵਾਸਤੇ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਦਵਾਂ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਮੇਰੇ ਤੇ ਕਹੋਗੇ ਆਪਣੀ ਤਾਰੀਫ ਕਰੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਆ ਚਲੋ ਸਾਡੀ ਇਹ ਸਾਂਝ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਗੂੜੀ ਹੁੰਦੀ ਗਈ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਰੇਡੀਓ ਸ਼ੋਅ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਵੀ ਨਾਕਾਮ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸਨ 2014 ਚ ਮੈਂ ਗੁਰਮੁਖੀ ਚ ਆਪਣੀ ਪਹਿਲੀ ਕਿਤਾਬ ਕੈਂਗਰੂ ਨਾਮਾ ਛਪਵਾਈ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਲੰਘ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਦਿਨ ਆਸਫ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਸੁਨੇਹਾ ਕਰ ਲਿਆ ਕਿ ਵੀਰ ਆਪਣੀ ਈਮੇਲ ਦੇਖੋ ਜਦ ਮੈਂ ਈਮੇਲ ਖੋਲ੍ਹੀ ਤਾਂ ਉਸ 'ਚ ਸਾਰੀ ਕਿਤਾਬ ਦਾ ਸ਼ਾਹਮੁਖੀ 'ਚ ਉਲੱਥਾ ਦੇਖ ਕੇ ਮੇਰੀਆਂ ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਪਾਣੀ ਆ ਗਿਆ ਯਕੀਨ ਮੰਨੋ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਮੇਰੀ ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਪਾਣੀ ਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਕੀ ਕੈਫੀਅਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਟੋਕੋ ਕਰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਏ ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਪਾਣੀ ਆ ਗਿਆ ਨਾਲ ਹੀ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਤੇਰੇ ਭਰਾ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਨਜ਼ਰਾਨਾ ਬਸ ਉਸੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਦਿਲ ਦੇ ਕਿਸੇ ਕੋਨੇ 'ਚ ਚਾਹਤ ਬਰਬਦੀ ਰਹੀ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਛੁਪਾਇਆ ਜਾਵੇ ਬਸ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਬਜ਼ੁਰਗ ਸ਼ਾਇਰ ਜਨਾਬ ਬਾਬਾ ਨਜਮੀ ਜੀ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਮੇਰੀ ਇਸ ਚਾਹਤ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਮੁਕਾਮ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਚੱਲ ਪੁੱਤਰਾ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਦੇ ਜਾਗਦੇ ਅਣਗਿਣਤ ਦੀਵਿਆਂ ਦੀ ਲੌ 'ਚ ਮਿਲਾ ਦੇ ਕੈਂਗਰੂਨਾਮਾ ਦੀ ਲੌ ਨੂੰ ਵੀ ਤੇ ਇਹ ਜਨਾਬ ਉਹ ਕੈਂਗਰੂਨਾਮਾ ਨੌ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਬੜੀ ਸੋਹਣੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਜਾਜ਼ ਮੁਫਤੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਤੇ ਅੱਛਾ ਮੁਕਰਰ ਹੱਲੇ ਹੈਗੇ ਆ ਗੱਲਬਾਤ ਚੱਲਦੀ ਰਹਿਣੀ ਆ ਪਰ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਨਦੀਮ ਇਕਬਾਲ ਬਾਹੂ ਸਾਹਿਬ ਮੌਜੂਦ ਆ ਇਕਬਾਲ ਬਾਹੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬੇਟੇ ਸੁਲਤਾਨ ਬਾਹੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਕਲਾਮ ਨਦੀਮ ਬਾਹੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਜਦੋਂ ਵੀ ਨਦੀਮ ਬਾਹੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਨਾਮ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਤੇ ਇਹੀ ਜ਼ਿਕਰ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਯਾਦਗਾਰ ਨਦੀਮ ਇਕਬਾਲ ਬਾਹੂ ਸਾਹਿਬ ਆਉਣਗੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸੁਲਤਾਨ ਬਾਹੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਕਲਾਮ ਤੇ ਕੋਈ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਹੋਰ ਕਲਾਮ ਵੀ ਸੁਣਾਉਣਗੇ ਚੜ ਚੰਨਾ ਤੂੰ ਕਰ ਰੁਸ਼ਨਾਈ ਤੇਰਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰੇ ਦੇ ਗਲੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰਨ ਨਿਮਾਣੇ ਲਾਲਾਂ ਦੇ ਜਾ ਕੋਈ ਨਾ ਥੀ ਵੇ ਕੱਖ ਜਿਨਾ ਥੀ ਪਾਰੇ ਤਾੜੀ ਮਾਰ, 'ਚ, 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 'ਚ,
दिल दरिया समुंदरों डूंगे कौन दिला दिया जाने विचे बेड़े विचे झेड़े विचे वंज मुहाने ਅੱਛਾ, ਹੁਣ ਤਕਰੀਬ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸ਼ਾਰਟ, ਕਿਉਂਕਿ ਟਾਈਮ ਕਾਫੀ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਮੁਸ਼ਤਾਕ ਕਮਰ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਬੜੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਸ਼ਾਇਰ, ਲਿਖਾਰੀ ਤੇ ਸੂਝਵਾਨ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਆ, ਤੇ ਇਹ ਆਣਗੇ, ਥੋੜੀ ਜੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨਗੇ ਤੇ ਅੱਗੇ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਹੁਣ ਉਹ ਪਾ ਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਅਸਲ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਸੁਣਨਾ ਵਾ ਮਿੰਟੋ ਬਰਾੜ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸੁਣਨਾ ਵਾ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਤੱਕ ਫਿਰ ਨਾ ਕੰਮ ਪੜਾਉਂਦੇ ਆ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਜੀ ਮੈਂ ਮੰਟੋ ਬਰਾੜ ਨੂੰ ਜੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਹਾਊਸ 'ਚ ਆਉਣ ਤੇ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਵਾ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਤੇ ਜੀ ਮੈਂ ਸ਼ੁਰੂ ਜਦੋਂ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆਏ ਹਾਂ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਤੇ ਸਾਦਤ ਹਸਨ ਮੰਟੋ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਤੇ ਜਾਂ ਸਾਡਾ ਜਦੋਂ ਨਜ਼ਰੀਆਤੀ ਜੋ ਸਾਡੀ ਜੁੜਤ ਹੋਈ ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਆਏ ਆਬਦ ਹਸਨ ਮੰਟੋ ਸਾਡੇ ਆਏ। ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਦਰਮਿਆਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਜੀ ਮੰਟੋ ਬਰਾੜ ਨੇ। ਤੇ ਗੱਲ ਇਹ ਵੀ ਕਿ ਅਗਰ ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਨੂੰ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਅਗਰ ਜੋੜੀਏ ਤੇ ਨਜ਼ਰੀਆ ਇੱਕੋ ਹੀ ਬਣਦਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ। ਗੱਲ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੁਕਾਈ ਦੀ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਪਿਛੇ ਤਬਕੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਉਹੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਜੀ ਮੰਟੋ ਬਰਾੜ ਨੇ ਆਪਣੀ ਲਿਖਤਾਂ 'ਚ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੱਥੇ ਜ਼ੁਲਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਅਗਰ ਬੰਦਾ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਲੰਘ ਜਾਵੇ ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਮੰਟੋ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਉਹ ਕੋਈ ਹੋਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਲਿਆਦਾ ਗੱਲ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਲਿਆਦਾ ਗੱਲ ਇਹ ਜੀ ਕਿ ਅਜੇ ਕਿਤਾਬ ਮੈਂ ਵੇਖੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਝਾਤੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਮਾਰੀ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਖਤਲਿਫ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਧਰੋਹ ਹੋਇਆ, ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੋਈ, ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਸਹਾਫੀ ਦਾ ਜੋ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਵੇਖਣਾ ਔਰ ਵੇਖ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਆਪਣੀ ਸਟੋਰੀ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣਾ, ਇਹ ਮੈਂ ਸਮਝਣਾ ਕਿ ਬਰਾੜ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਪਣੀ ਲਿਖਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਪੂਰਾ ਇਨਸਾਫ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਸ਼ੇਰ ਹੈ ਕਿ ਫਿਲਹਾਲ ਹਵਾਵਾਂ ਰਮਕਦੀਆਂ ਜਦ ਚੱਕਰ ਚੱਲੂ ਵੇਖਾਂਗੇ। ਫਿਲਹਾਲ ਹਵਾਵਾਂ ਰਮਕਦੀਆਂ ਜਦ ਚੱਕਰ ਚੱਲੂ ਵੇਖਾਂਗੇ, ਹਲੇ ਘੜਾ ਅਕਲ ਦਾ ਊਣਾ ਏ ਜਦ ਭਰ ਕੇ ਡੁੱਲੂ ਵੇਖਾਂਗੇ। ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਇਹ ਮੁਸ਼ਤਾਕ ਕਮਰ ਸਾਹਿਬ ਸੀ। ਤੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਡੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਦਾਨਿਸ਼ਵਰ, ਸੂਝਵਾਨ ਤੇ ਨੌਜਵਾਨ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਲਿਖਾਰੀ ਆ, ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਿਸਰਚ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਕੂਕ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਕੂਕ ਦੇ ਸਰਬਰਾਹ ਜਨਾਬ ਹਸਨੈਨ ਭੱਟੀ ਸਾਹਿਬ ਆਉਣਗੇ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਮਿੰਟੋ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਕੈਂਗਰੋਨਾਮਾ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਗੱਲ ਕਰਨਗੇ। बड़ी मेहरबानी जी मियाँ आसफ साहब, भट्ट साहब ਤੇ ਆਸਫ ਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਕਿਤਾਬ ਲਈ ਜਦੋਜਹਿਦ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਤੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ ਤਾਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿ ਜੀ ਇਸ ਦਾ
ਸ਼ਾਹਮੁਖੀ 'ਚ ਤਰਜਮਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਜ਼ਰਾ ਅਜੀਬ ਲੱਗੀ ਕਿ ਇਹ ਤਰਜਮਾ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਦੋ ਰਸਮੁਲ ਖਤ ਨੇ, ਲਿਪੀ ਹੈ ਤੇ ਗੁਰਮੁਖੀ ਤੇ ਸ਼ਾਹਮੁਖੀ, ਤੇ ਇਸ ਲਈ ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ ਵਾਕਫ ਹੋਣਾ, ਜਾਣੂ ਹੋਣਾ ਅਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾ ਫਿਰ ਉਹ ਵੱਖ ਹੋਣ ਦਾ ਇੱਕ ਤਸੱਵਰ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਗਲਤ ਹੈ। ਇਹ ਤਰਜਮਾ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਇੱਕ ਲਿਪੀ ਤੋਂ ਦੂਸਰੀ ਲਿਪੀ 'ਚ ਇਹਨੂੰ ਕਨਵਰਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਜੀ ਕਿ ਮਿੰਟੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਕੈਂਗਰੂਨਾਮਾ ਲਿਖਿਆ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੁਲਕ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਸ਼ੈ ਨੂੰ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਰੱਖਦੇ ਆ। ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਲਿਖਾਰੀ ਨੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਏਗਾ ਪੀਟੀਵੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਕਬ ਦਾ ਦਸਤਰਖਾਨ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਕਿਤਾਬ ਹੈ ਆਜੀਲ, ਇੱਕ ਸਫ਼ਰਨਾਮਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਹੈਰਾਨ ਸਾਂ ਕਿ ਇੱਕ ਈਰਾਨ ਦਾ ਸਫ਼ਰਨਾਮਾ ਉਰਦੂ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਹੋਣਾ, ਤੇ ਉਹ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਬੜਾ ਮਜ਼ਾ ਆਇਆ ਉਹ ਪੜ੍ਹ ਕੇ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋਇਆ ਕਿ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਕਿਚਨ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਬੁਰਚੀਖਾਨੇ 'ਚ, ਉਹ ਕਿਆ ਇਸ ਲੈਵਲ ਦਾ ਸਫ਼ਰਨਾਮਾ ਵੀ ਲਿਖ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਬਹਰਹਾਲ ਉਹਨਾਂ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਲਿਖਿਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਕੈਂਗਰੂਨਾਮਾ ਲਿਖਦਿਆਂ ਮਿੰਟੂ ਬਰਾੜ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਇੱਥੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਦੀਆਂ ਕਈ ਪਰਤਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਭੱਟ ਸਾਹਿਬ ਉਹਦੇ 'ਚ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਵਾਂ ਕਿ ਜੰਗਲੀ ਹਯਾਤ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਆਪਣਾ ਨਾਂ ਦਿੱਤਾ, ਆਪਣੇ ਮੁਲਕ ਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਕੌਮੀ ਜਾਨਵਰ ਹੈ ਕੈਂਗਰੂ। ਤੇ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਵਾਂ ਕਿ ਜੀ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਨੇ ਆ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੇ ਆ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਹਕੀਕਤਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਢੱਗਾ ਇੱਕ ਐਸਾ ਜਾਨਦਾਰ ਹੈ ਜਾਂ ਜਾਨਵਰ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਕੌਮੀ ਜਾਨਵਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਕੋਈ ਹੱਸਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਬੜਾ ਸੀਰੀਅਸ ਹੋ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਸਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਜੀ ਇਹ ਜ਼ਰੀ ਮੁਲਕ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਜ਼ਰਾਤ ਦਾ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਐਟਲੀਸਟ ਪੰਜਾਬ ਲੈਵਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਢੱਗੇ ਨੂੰ ਖਸੂਸੀ ਤੌਰ ਤੇ ਇੱਕ ਅਹਿਮੀਅਤ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਮੈਡਮ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖੋ ਕੈਂਗਰੂ ਨੂੰ ਅਹਿਮੀਅਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਔਰ ਮੰਟੂ ਬਰਾੜ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਬਕਾਇਦਾ ਆਪਣਾ ਕਿਤਾਬ ਦਾ ਨਾਂ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਵੇਖੋ ਜੰਗਲੀ ਹਯਾਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਇਹਦੇ ਮੁਤਲਕ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਆਮ ਗੱਲ ਹੈ। ਔਰ ਸਾਡੇ ਲਈ ਢੱਗੇ ਦੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਵੇ ਕਿ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਾਲ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਤਾਰੀਖ ਹੈ ਨਾ ਜੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ, ਉਹ ਢੱਗੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਜ਼ਰਖੇਜ਼ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ, ਇਹ ਜ਼ਰਖੇਜ਼ ਲੋਕ ਨੇ, ਕੋਈ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਟੁਰ ਜਾਣ ਤੇ ਆਪਣੀ ਰੰਗ ਜਮਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਕੈਨੇਡਾ ਹੋਵੇ, UK ਹੋਵੇ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਹੋਵੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਫ਼ਰ ਜਾਰੀ ਹੈ ਉਹ ਅਗਾਂਹ ਟੁਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੇ ਉਸ ਪੰਜਾਬ ਉਸ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ 'ਚ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਔਰ ਮਿੰਟੋ ਬਰਾੜ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਇਹ ਕਿਤਾਬ ਉਸ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਦਾ ਹੀ ਹਵਾਲਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਹਿਜਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਹਰ 12 ਕੋਹਾਂ ਤੇ ਬੋਲੀ ਬਦਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੈਂਗਰੂ ਤੇ ਜੁਗਨੂਆਂ ਦੇ ਨਾਂ, ਮੈਂ ਉਹ ਨਜ਼ਮ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਲਿਖੀ ਹੈ ਸ਼ੁਰੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮਿੰਟੂ ਬਰਾੜ ਸਾਹਿਬ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਹਨੇਰੇ ਵਿੱਚ ਮਾਰਦਾ ਹਾਂ ਆਵਾਜ਼, ਹਨੇਰੇ ਵਿੱਚ ਮਾਰਦਾ ਹਾਂ ਆਵਾਜ਼, ਜੁਗਨੂ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਹਨ, ਜੁਗਨੂ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਹਨ, ਪਛਾਣ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਪਛਾਣ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਕਾਲਕ ਹੋਂਦ ਗੁਆਨ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਰੋਸ਼ਨੀ 'ਚ ਆਸ਼ਕ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਉਹ ਟਿਮਟਮਾਹਟ ਮੇਰੀ ਹਮ ਰਾਜ਼ ਹੈ, ਹਨੇਰੇ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਜੁਗਨੂ ਵਿਖਾਣ ਲਈ, ਹਨੇਰੇ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਜੁਗਨੂ ਵਿਖਾਣ ਲਈ। ਤੋ ਸੋ ਜੀ ਇਹ ਜੁਗਨੂਆਂ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਹੈ। ਇਹ ਚਾਨਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਚੜ੍ਹ ਚੰਨਾ ਤੇ ਕਰ ਰੁਸ਼ਨਾਈ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਿੰਦੇ ਤਾਰੇ ਹੋ। ਤੇ ਸੋ ਇਹ ਚਾਨਣ ਇਹਨਾਂ ਆਪਣੀ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਇੱਕ ਜਾਨਵਰ ਦਾ ਨਾਂ ਰੱਖ ਕੇ ਉਹਦਾ ਉਸ ਇਲਾਕੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਔਰ ਉਸ ਇਲਾਕੇ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਦਰਅਸਲ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਔਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਖਤਲਿਫ ਹਵਾਲੇ ਨੇ, ਪੰਜਾਬੀ ਸ਼ਾਇਰਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ ਔਰ ਨੌਜਵਾਨ ਸ਼ਾਇਰਾਂ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ ਔਰ ਪੁਰਾਣੇ ਸ਼ਾਇਰਾਂ ਦੇ। ਮਸਲੇ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਸ਼ਾਇਰ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਨਾ ਲਿਖਿਆ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ੇਰ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਨੇ ਮਨਜੀਤ ਸਾਹਿਬ ਨੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਸ਼ੇਰ ਬੜੇ ਵਧੀਆ ਲੱਗੇ, ਕਮਲਿਆ ਸ਼ਾਇਰਾ ਗੱਲ ਦਿਲ ਤੇ ਨਾ ਲਾਇਆ ਕਰ, ਕਮਲਿਆ ਸ਼ਾਇਰਾ ਗੱਲ ਦਿਲ ਤੇ ਨਾ ਲਾਇਆ ਕਰ, ਬਦਲੇ ਜਦ ਮੌਸਮ ਤੂੰ ਵੀ ਬਦਲ ਜਾਇਆ ਕਰ, ਬਦਲੇ ਜਦ ਮੌਸਮ ਤੂੰ ਵੀ ਬਦਲ ਜਾਇਆ ਕਰ,
ਪਾਸੇ ਹੋ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਵਾਂਗੂ ਵੇਖੀ ਜਾਇਆ ਕਰ ਹਾਦਸੇ, ਵੇਖੀ ਜਾਇਆ ਕਰ ਹਾਦਸੇ, ਐਵੇਂ ਨਾ ਹਰ ਹਾਦਸੇ ਵਿੱਚੋਂ ਗੁਜ਼ਰ ਜਾਇਆ ਕਰ। ਤੇ ਇਹ ਮਨਜੀਤ ਜੀ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੀ ਬਾਬੇ ਹੋਰਾਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਿਖਿਆ ਸੀ, ਫਰੀਦਾ ਜੇ ਤੂੰ ਅਕਰ ਲਤੀਫ ਕਾਲੇ ਲਿਖ ਨਾ ਲੇਖ, ਆਪਣੇ ਗਿਰੇਵਾਨ ਮੇ ਸਿਰ ਨੀਵਾਂ ਕਰ ਵੇਖ। ਤੇ ਅਗਰ ਇਹ ਸ਼ੇਰ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੜ੍ਹਨੇ ਤੇ ਬਾਬੇ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਸ਼ੇਰ ਪੜ੍ਹੋ ਤੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਸੋਚ ਅੱਜ ਤੋਂ 900 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਸੀ, ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਸ਼ਾਇਰ ਵੀ ਉਹੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਜਦੋਂ ਬੜ੍ਹੋਤਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਕਿਰਦਾਰ ਬਹੁਤ ਅਹਿਮ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ, ਬਲਕਿ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਦੂਸਰੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗਲਬਾ ਪਾ ਲਿਆ। ਇਹ ਗੱਲ ਹਕੀਕਤ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਮੰਨੇ ਜਾਂ ਨਾ ਮੰਨੇ। ਤੇ ਚੁਨਾਚੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਫੇਸਬੁੱਕ ਛਡਾਉਣ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਨਵਾਨ ਬਣਾਇਆ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਪੈਰਾ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਾਂਗਾ। ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਜੀ, ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬੀ ਗੀਤਕਾਰਾਂ ਦੀ ਵੀ ਸੁਣ ਲਵੋ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਵਾਰੇ ਜਾਈਏ ਜਿਹੜੇ ਸਦਾ ਹੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਦਾ ਹਾਨੀ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਦੇ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਪੰਜਾਬੀ ਟੀਵੀ ਚੈਨਲ ਚਲਾ ਕੇ ਵੇਖ ਲਵੋ, ਹਰ ਦੂਜੇ ਤੀਜੇ ਗਾਣੇ ਵਿੱਚ ਫੇਸਬੁੱਕ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਆ ਹੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਆਵੇ ਵੀ ਕਿਉਂ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਤਰੱਕੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਪਿੱਛੇ ਕਿਉਂ ਰਹਿਣ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੀ ਨਵੀਂ ਪੀੜ੍ਹੀ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸਹੀ ਸਮਤ ਵੀ ਤੇ ਤਾਂ ਦੇਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕੱਲ੍ਹ ਹੀ ਟੀਵੀ ਤੇ ਇੱਕ ਗੀਤ ਵੱਜ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮੁੰਡਾ ਫੇਸਬੁੱਕ ਉੱਤੇ ਫਿਰਦਾ ਪਟੋਲੇ ਭਾਲਦਾ, ਮੁੰਡਾ ਫੇਸਬੁੱਕ ਉੱਤੇ ਫਿਰਦਾ ਪਟੋਲੇ ਭਾਲਦਾ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਜੇ ਇਹ ਗੀਤਕਾਰ ਵੀਰ ਗੀਤ ਨਾ ਲਿਖਦੇ ਤੇ ਇਹ ਗਾਇਕ ਵੀਰ ਨਾ ਗਾਉਂਦੇ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਪੇਂਡੂ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਲੱਗਣਾ ਸੀ ਕਿ ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ ਵੀ ਪਟੋਲੇ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਤਰੱਕੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਅਗਾਂਹ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਸਾਡੀਆਂ ਨੇਕ ਖਵਾਹਿਸ਼ਾਤ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲਾਹੌਰ 'ਚ ਆਏ ਨੇ। ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਤੇ ਸ਼ਾਹ ਹੁਸੈਨ ਲਾਹੌਰੀ ਨੇ ਆਖਿਆ ਸੀ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਮਿੱਤਰ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਕਿ ਮਿੱਤਰਾਂ ਦੀ ਮਿਜਮਾਨੀ ਖਾਤਰ, ਮਿੱਤਰਾਂ ਦੀ ਮਿਜਮਾਨੀ ਖਾਤਰ ਦਿਲ ਦਾ ਲਹੂ ਛਾਨੀ ਦਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਇਹ ਫਿਕਰਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਕਰਾਂਗਾ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਦੇ ਸਫ਼ਰ ਲਈ ਸਾਡੀ ਹੋਰ ਖਾਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਹੋਰ ਅਗਾਂਹ ਵਧਣ। ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਕਹਿਣ ਲਈ ਇਸ ਕਿਤਾਬ ਵਿੱਚ ਮੁਖਤਸਰ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਆਗੂ ਨੇ ਤੇ ਇਸ ਲਈ ਥੋੜ੍ਹਾ ਡਰਨਾ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ, ਸਾਫੀ ਵੀ ਨੇ, ਦਾਨਸ਼ਵਰ ਵੀ ਨੇ। ਤੇ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਸਾਫੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਾ ਮੰਨੋ ਤੇ ਫਿਰ ਤੂਫਾਨ ਬਰਪਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਇਸ ਲਈ ਮੁਖਤਸਰ ਕਰਕੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਇਹ ਤਰੱਕੀ ਕਰਨਗੇ, ਪੰਜਾਬੀ ਤਰੱਕੀ ਕਰੇਗੀ, ਪੰਜਾਬ ਤਰੱਕੀ ਕਰੇਗਾ ਔਰ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਸਕੂਲਾਂ ਕਾਲਜਾਂ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰਾਂ 'ਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਤੇ ਮੁਫਤੀ ਮੁਨੀਬੁਰ ਰਹਿਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਖੁਸ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉੱਥੇ ਬਹਿ ਕੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਯਾਨੀ ਮੁਫਤੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਦੇ ਨਾਲ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨੇਕ ਤਮੰਨਾ ਵੇ ਕਿ ਜਲ ਜਲ ਹਾਰ ਨਾ ਹਾਰੀ ਹਿੰਮਤ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਫਿਰ ਸੀ ਪਾਸਾ, ਭੁੱਖਾ ਮੰਗਣ ਚੜੇ ਮੁਹੰਮਦ, ਉੜਕ ਭਰਦਾ ਕਾਸਾ। ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਸਟੇਜ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਦਤ ਅਲੀ ਸਾਕਬ ਸਾਹਿਬ ਤਸ਼ਰੀਫ ਲਿਆਏ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਤਾਰਫ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਲਈ ਗਾਲ ਦਿੱਤੀ। ਤੇ ਆਓ ਜੀ ਸਰ ਤੇ ਆ ਕੇ ਗੱਲ। ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾਹਿਰਰਹਿਮਾਨਿਰਰਹੀਮ। ਸਟੇਜ ਤੇ ਤਸ਼ਰੀਫ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਸੂਝਵਾਨ ਸੱਥ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸੱਜਣ ਬਜ਼ੁਰਗ, ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੈ ਜੀ ਬਜ਼ੁਰਗ ਕਹਿਣ ਦੀ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਜਨਾਬ ਬਰਾੜ ਸਾਹਿਬ ਔਰ ਇਸ ਤਕਰੀਬ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਰਨੇ ਵਾਲੇ ਮੁਨੱਕਦ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮੁਦੱਸਰ ਇਕਬਾਲ ਭੱਟ ਸਾਹਿਬ ਔਰ ਦੀਗਰ ਸਾਡੇ ਦੋਸਤ ਜਿਹੜੇ ਤਸ਼ਰੀਫ ਲਿਆਏ ਨੇ। ਮੈਂ ਚੂँकि ਕਿਤਾਬ ਹੁਣੇ ਵੇਖੀ ਹੈ ਆ ਕੇ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਕਿਤਾਬ ਉੱਤੇ ਤੇ ਮੁਖਤਸਰ ਜੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਬਰਾੜ ਸਾਹਿਬ ਬਾਰੇ ਸਿਰਫ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਵਾਕਈ ਇਹ ਹਕੀਕਤ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਹਰ ਜ਼ੌਕ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਮੁਕਾਮ ਰੱਖਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਚਾਹੇ ਸ਼ਾਇਰੀ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਸੰਗੀਤ ਹੋਵੇ। ਆਪਣੇ ਬਰਾੜ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਤਸ਼ਰੀਫ ਲਿਆਏ ਹੋ, ਇਹ ਤੇ ਸਾਰੇ ਸੂਝਵਾਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਲਾਮ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਬਾਹਰ ਵੀ ਫਿਰੋਗੇ, ਮਹੱਲਿਆਂ 'ਚ ਜਾਓ, ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਜਾਓ, ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਜਾਓ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ ਆਖਣਗੇ। ਸਾਰੇ ਇਹ ਪਿਆਰ ਮੁਹੱਬਤ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਨੇ ਸਾਰੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਤੋ ਪਿਆਰ ਮੁਹੱਬਤ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਖਿਲਰਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਮਕਾਲਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸਾਂ ਨਾ ਜੀ PhD ਦਾ, ਤੇ ਜ਼ਾਹਿਰ ਮੌਸੀਕੀ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਕਿਤਾਬਾਂ 'ਤੇ ਰਿਸਰਚ ਕੀਤੀ, ਅਸਾਤਜ਼ਾ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ
ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਮੈਂ ਰਿਸਰਚ ਕੀਤੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਤੀਜਾ ਮੈਂ ਕੱਢ ਰਿਹਾ ਸਾਂ, ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਉਸਤਾਦ ਬਦਰੁਜ਼ਮਾਂ ਕਮਰੁਜ਼ਮਾਂ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਮੌਸੀਕੀ ਉੱਤੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਾਸੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਗੀਤ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਾ ਸਿਰਫ ਸ਼ਾਇਰੀ ਵਿੱਚ ਇਤਨੇ ਬਾਰੀਕ ਬੀਨ ਔਰ ਨਫੀਸ ਲੋਕ ਨੇ, ਬਲਕਿ ਮੌਸੀਕੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਤਨੇ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਰਾਗ ਰੱਖ ਕੇ ਗਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਜਿਹਦਾ ਹਿਸਾਬ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਅਸਾਤਜ਼ਾ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹਦੇ ਲੋਕ ਗੀਤਾਂ ਦੀਆਂ ਤਰਜ਼ਾਂ ਇਤਨੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸੈਯਦ ਵਾਰਿਸ ਸ਼ਾਹ ਹੋਰਾਂ ਦੀ ਤਰਜ਼ ਹੀ ਵੇਖ ਲਓ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਇਤਨਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ ਕਿ ਅੱਛਾ ਭਲਾ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜਾ ਗੁਲੂਕਾਰ ਉਹ ਨਹੀਂ ਉਹਨੂੰ ਅਦਾ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਉਹਨੂੰ ਜਨਾਬ ਗਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ ਪੜ੍ਹਿਆ ਕਿ ਅਰਬ ਦੀ ਤਾਰੀਖ ਪੜ੍ਹੀ, ਅਰਬੀ ਇੱਥੇ ਆਉਂਦੇ ਸਨ, ਅਰਬੀ ਮੁਅਰਖਾਂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਕੌਮਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਤਲਬ ਨਾ ਸਿਰਫ ਮਿਹਨਤੀ ਜਫਾਕਸ਼, ਚੂँकि ਬਰਾੜ ਕੌਮ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੱਟਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਗੋਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਅਹਿਮ ਨੇ। ਘੁੰਮਣ ਸਾਹਿਬ, ਘੁੰਮਣ ਜ਼ਾਤ ਬੜੀ ਅਹਿਮ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਘੁੰਮਣ ਸਾਹਿਬ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਜਨਾਬ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਰਬੀਆਂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ 'ਚ 2 ਕੌਮਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸ਼ਾਇਰੀ ਦੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਵੀ ਔਰ ਗਾਇਕੀ ਦੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਵੀ ਬਹੁਤ ਬੁਲੰਦ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਇੱਕ ਕੌਮ ਦਾ ਨਾਮ ਨੇ ਜ਼ੱਤ ਲਿਖਿਆ, ਜ਼ੇ ਤੋਏ ਜ਼ੱਤ, ਔਰ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਵਿੱਚ ਉਹ ਜੱਟ ਹੈ। ਜੱਟ ਕੌਮ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਗਾਣੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਹੁਤ ਯਾਨੀ ਕਮਾਲ ਰੱਖਦੇ ਸਨ ਔਰ ਮਿਹਨਤਕਸ਼, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਮਿਹਨਤਕਸ਼ੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ। ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਇੱਕ ਤਾਇਆ ਜੀ ਉੱਥੇ ਪਿੰਡ ਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਸੁਬਾਹ ਤੜਕੇ ਸਿਆਲ ਨੂੰ ਜਨਾਬ ਪਾਣੀ ਲਾਉਣ ਗਏ ਤਾਂ ਸਖਤ ਸਰਦੀ, ਅੱਗ ਬਾਲ ਕੇ ਅਸੀਂ ਨਿਆਣੇ ਬੈਠੇ ਅੱਗ ਸੇਕਣ ਡਏ, ਜ਼ਿੱਦ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਵੀ ਨਾਲ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਗੱਡੇ ਚਲੇ ਗਏ ਅੱਗ ਸੇਕਣ ਡਏ ਅਤੇ ਉਹ ਪਾਣੀ 'ਚ ਖੜੇ ਨੇ, ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਲੈ ਵੀ ਜੇ ਅੱਲਾ ਨੇ ਜੱਟ ਨਾ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਹੁੰਦੇ ਆਹ ਕੰਮ ਬੰਦਿਆਂ ਕੋਲੋਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਇਆ ਕਰਨਾ। ਯਾਨੀ ਇਤਨੀ ਜਫਾਕਸ਼ੀ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਕੌਮ ਜਫਾਕਸ਼ ਵੀ ਔਰ ਨਾਲ ਨਫਾਸਤ ਹੈ ਕਿ ਮੌਸੀਕੀ ਔਰ ਸ਼ਾਇਰੀ, ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਲੋਕ ਸ਼ਾਇਰੀ ਪੜ੍ਹੋ ਔਰ ਸਾਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਨਜ਼ਰ ਆਏਗਾ। ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਐਸੀ ਲੋਕ ਸ਼ਾਇਰੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗੀ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਜਿਹੋ ਜਿਹੀ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਔਰ 3-4 ਹਜ਼ਾਰ ਸਾਲ ਤੋਂ ਚੱਲਦੀ ਆ ਰਹੀ। ਔਰ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਹੁਣ ਇਸ ਕਿਤਾਬ ਦਾ ਤਾਲੁਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਪੂਰੀ ਕਿਤਾਬ ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, ਬਹਰਹਾਲ ਮੈਂ ਜਿਹੜੇ 1-2 ਪੈਰੇ ਪੜ੍ਹੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਖਾਸ ਤੌਰ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ, ਉਹ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਮਿਜ਼ਾਜ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ ਮਿਜ਼ਾਜ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਧੀਮਾ ਨਰਮ ਮਿਜ਼ਾਜ, ਗੌਰ ਫਿਕਰ ਵਾਲਾ ਮਿਜ਼ਾਜ ਹੈ। ਵਰਨਾ ਇਹ ਗੱਲ ਸ਼ਾਇਦ ਕੋਈ ਵੀ ਨਾ ਕਹਿ ਸਕੇ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਵਿੱਚ ਵਾਪਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਉਸ ਤੋਂ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਾਕਿਫ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਹਮਲਿਆਂ ਦੀ ਮੁਜ਼ੰਮਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਡਿਪਲੋਮੈਟਿਕ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਵੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਹੋਣੀ ਵੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਮਸਲਾ ਬਹੁਤ ਗੰਭੀਰ ਹੈ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਇਹ ਜਾਣਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਕਿਉਂ ਹੋਇਆ। ਯਾਨੀ ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਜ਼ੁਲਮ ਹੋ ਵੀ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਹਿਲੇ ਗੌਰ ਕਰਨਾ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਵੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਹਾਂ ਰਿਵਾਜ ਹੈ ਨਾ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਤਾਨਾ ਦੇਵੇ ਅਤੇ ਫੌਰਨ ਜਵਾਬ ਤਾਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਜਵਾਬ ਤਾਨੇ ਅੱਗੇ ਜਵਾਬ ਤਾਨਾ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਗੌਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਵੀ ਗੱਲ ਕਿਸ ਮੰਜ਼ਰ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਤਾਂ ਬਰਾੜ ਹੋਰਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਸਿਫਤ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਿਹੜੀ ਆਈ ਹੈ ਉਹ ਗੌਰ ਫਿਕਰ ਦੀ ਹੈ ਕਿ ਗੌਰ ਫਿਕਰ ਕਰ ਲਈਏ ਕਿ ਇਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕੀ ਬਣੀ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਹਮਲੇ ਉੱਥੇ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਬਹਰਹਾਲ ਕਿਤਾਬ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਇਨਸ਼ਾ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਜੀ ਕਲਿਆਣ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਾਉਣਗੇ ਅਤੇ ਜਨਾਬ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣਾ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਇਨਸ਼ਾ ਅੱਲਾਹ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਹਵਾਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਤਹਿਕੀਕੀ ਕੰਮ ਕਰਾਵਾਂਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਜੀ ਇਨਸ਼ਾ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ। ਤਾਂ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਆਪਣੇ ਮੀਆਂ ਆਸਿਫ ਸਾਹਿਬ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਵਾਕਈ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦਾਤ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬੀ ਨਾਲ ਮੁਹੱਬਤ। ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੁੱਤੇ ਪਏ ਸੁਪਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਹੀ ਵੇਖਦੇ ਆਏ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ, ਇਹ ਗਾਲਬਨ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੀ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਕਿਲੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਕਾਲਜ ਸਕੂਲ 'ਚ ਫਿਰਦੇ ਹੋਣੇ ਖਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂ ਜੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਤਾਂ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਸਾਡੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਸਲਾਮਤ ਰੱਖੇ, ਮੁਦੱਸਰ ਇਕਬਾਲ ਭੱਟ ਸਾਹਿਬ, ਇਲਿਆਸ ਘੁੰਮਣ ਸਾਹਿਬ ਔਰ ਗਜ਼ਾਲਾ ਸਾਹਿਬਾ ਔਰ ਦੀਗਰ ਦੋਸਤ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਖਿਦਮਤ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਔਰ ਉਮੀਦ ਆ ਇਨਸ਼ਾ ਅੱਲਾਹ ਜਿਵੇਂ ਫਰਮਾ ਰਹੇ ਸਨ ਭੱਟੀ ਸਾਹਿਬ ਕਿ ਜ਼ਰੂਰ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਉਸ ਦਾ ਹੱਕ ਹੁਣ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ। ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਰਾਜ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਵੀ ਕਰੇਗੀ, ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਰੇਗੀ। ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਹੁਕਮ ਸੀ ਕਿ ਆਵਾਜ਼ ਦਾ ਜਾਦੂ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਜਗਾਉਣਾ। ਤਾਂ ਨਦੀਮ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸੁਣ ਕੇ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਇਕਬਾਲ ਬਾਹੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਅਕਸ। ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਲੈਕਚਰਰ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਜੀ ਉਹ ਪਰਚੇ ਆਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਪੇਪਰਾਂ 'ਚ, ਦੋੜਾ ਆਇਆ ਹੋਣਾ ਸੁਲਤਾਨ ਬਾਹੂ ਦਾ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਸ਼ਾਇਰ ਦਾ ਨਾਂ ਲਿਖਿਆ ਹੋਣਾ ਮੁਹੰਮਦ ਇਕਬਾਲ ਬਾਹੂ, ਯਾਨੀ ਸੁਲਤਾਨ ਬਾਹੂ ਦਾ ਕਲਾਮ ਔਰ ਇਕਬਾਲ ਬਾਹੂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕਮਿਕ ਹੋ ਗਏ ਕਿ ਬੱਚੇ ਸਮਝਦੇ ਸੀ ਸ਼ਾਇਦ ਕਲਾਮ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਉਹਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਬਣ ਗਈ। ਤਾਂ
ਗਲਾ ਤੇ ਖਰਾਬ ਹੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਦਵਾਈ ਖਾਣਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਜੀ ਜਦੋਂ, ਤੇ ਮੈਂ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਇਹਨੇ ਹੁਣ ਆਪਣੀ ਮੁੱਦਤ ਪੂਰੀ ਕਰਕੇ ਇਸ ਮਰਜ਼ ਨੇ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਔਰ ਚਲੀ ਵੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਦੁਆ ਕਰਨਾ ਗਲਾ ਵੀ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਤੋ ਮੈਂ ਕੁਝ ਸ਼ੇਰ ਮੀਆਂ ਮੁਹੰਮਦ ਬਖਸ਼ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਨਾ ਜਿਹੜੇ ਮਹਿਮਾਨਦਾਰੀ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਹਿਮਾਨ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਆਏ ਨੇ, ਤੋਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਚਾਹੋ। ਖਿਦਮਤ ਕਰਨੀ ਲਾਜ਼ਮ ਮੈਨੂੰ ਹੱਥੀਂ ਦਿਆਂ ਪਿਆਲੇ, ਕਰ ਆਏ ਦੇ ਕਰਨ ਤਵਾਜ਼ੋ ਇਹ ਭਲਿਆਂ ਦੇ ਚਾਲੇ। ਜੇ ਸੋ ਨੌਕਰ ਚਾਕਰ ਹੋਵੇ ਖਿਦਮਤ ਵਾਲਾ ਅੱਗੇ, ਆਪੋਂ ਖਿਦਮਤ ਕਰੀਏ ਹੱਥੀਂ ਜਾਂ ਦਿਲਬਰ ਹੱਥ ਲਗੇ। ਆਪਣੀ ਖਿਦਮਤ ਬੇਸ਼ੱਕ ਕਹੀਏ ਖਿਦਮਤਗਾਰਾਂ ਤਾਈਂ, ਖਿਦਮਤਗਾਰ ਰਹੀਏ ਬਣ ਆਪੂ ਪਾਸ ਪਿਆਰੇ ਤਾਈਂ। ਔਰ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਦਲੀਲ ਮੁਨਾਜ਼ਾ ਕਰੋ। ਲਾਜ਼ਮ ਹੋਏ ਦੁਏ ਤੇ ਹੱਥੀਂ ਜੇ ਖਿਦਮਤ ਦਿਲਬਰ ਦੀ, ਬਾਦਸ਼ਾਹਾਂ ਦੇ ਬਦਲੇ ਸਭੋ ਖਲਕ ਨਮਾਜ਼ਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ, ਬਾਦਸ਼ਾਹਾਂ ਦੇ ਬਦਲੇ ਸਭੋ ਖਲਕ ਨਮਾਜ਼ਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ। ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਅੱਛਾ, ਹੁਣ ਮੈਡਮ ਗਜ਼ਾਲਾ ਨਿਜ਼ਾਮਦੀਨ ਸਾਹਿਬਾ ਆ ਜਾਓ ਜੀ। ਤੇ ਅੱਛਾ, ਮੈਡਮ ਸਾਹਿਬਾ ਦੀ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਆ, ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਦੱਸ ਦੇਵਾਂ। ਮੈਡਮ ਸਾਹਿਬਾ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਵੀ ਆ, ਔਰ ਇਹ ਸਾਡੇ ਲਾਹੌਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕੌਂਸਲ ਦੀਆਂ ਮੈਂਬਰ ਵੀ ਰਹੀਆਂ, ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਗੱਲ ਕਰਦੀਆਂ ਸੀ, ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਵੀ ਝੰਡਾ ਚੱਕ ਕੇ ਰੱਖਿਆ। ਆਓ ਜੀ ਮੈਮ। ਬਿਸਮਿल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। स्टेज ते बैठे हुए सारे उचेचे पुरों ने ते तुसी सारिਆਂ ਨੂੰ अस्सलाम वालेकुम। ਇਹ ਬੜਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਯਾਦ ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਬਜ਼ੁਰਗ ਕੋਈ ਜਾਂ ਜਵਾਨ ਕੋ ਵਕਤ ਆਪਣਾ ਵੇਲਾ ਵਿਖਾ ਦਿੰਦਾ, ਭਾਵੇਂ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰੋ। ਮੰਟੋ ਸਾਹਿਬ ਆਏ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਆਏ ਨੇ, ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਆਏ ਨੇ। ਮੈਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਆਉਣ ਦੀ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਇਹ ਪੰਜਾਬੀ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਪਏ ਨੇ, ਥਾਂ ਥਾਂ 'ਤੇ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਪਿਆ। ਔਰ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਖੁਸ਼ੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਔਰ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਨਾ ਹੁਣ ਅੱਖਾਂ ਖੋਲ੍ਹ ਲਿੱਤੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਸੁੱਤੇ ਹੋਏ ਸਨ, ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾਗਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਤੇ ਦੇਖ ਲੈਣਾ ਕਿ ਹੁਣ ਇਨਸ਼ਾ-ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਜ਼ਰੂਰ ਇਹ ਰੋਸ਼ਨ ਦੀਵੇ ਵਾਂਗਰ ਘਰ ਘਰ ਬਲੇਗਾ, ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲੀ ਜਾਏਗੀ। ਲੇਕਿਨ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਇਹ ਗੱਲ ਹੈ, ਵਾਸਤਾ ਖੁਦਾ ਦੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਵੀ ਬੋਲੋ, ਆਪਣੇ ਦੋਤਰੇ ਪੋਤਰਿਆਂ ਨਾਲ ਵੀ ਬੋਲੋ। ਬਾਹਰ ਆ ਕੇ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਰੌਲਾ ਪਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਘਰ ਅਸੀਂ ਉਰਦੂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੇ ਮਗਰ ਪਏ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਇੰਜ ਨਾ ਕਰੋ, ਬੇਇਨਸਾਫੀ ਨਾ ਕਰੋ, ਕੰਮ ਭਾਵੇਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਕਰੋ, ਸੁਥਰਾ ਕਰੋ। ਤੇ ਮੈਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਹਨਤ ਵਾਸਤੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਉਸਤਾਦ ਦਾਮਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਕੰਮ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਐਵੇਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਾਸ ਆਉਂਦੇ, ਕੰਮ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਐਵੇਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਾਸ ਆਉਂਦੇ, ਇਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਦੁਖੜੇ ਜਰੀਦੇ ਨੇ। ਜੇਕਰ ਹੋਵੇ ਇਲਮ ਦੀ ਪਿਆਸ ਦਾਮਨ, ਫਿਰ ਮੁੱਦਤਾਂ ਹੀ ਪਾਣੀ ਭਰੀਦੇ ਨੇ। ਮੰਟੋ ਜੀ ਵਾਸਤੇ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਦੋਂ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਸਿੱਖ ਹਿੰਦੂ ਜਾਂ ਸਾਰੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮਿਲਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਬਾਨ ਰਹਿਤ ਬੈਤ ਸਾਰਾ ਇੱਕੋ ਕੁਝ ਹੈ। ਉਂਝ ਵੰਡ ਪਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਦਿਲਾਂ 'ਚ ਵੰਡ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ। ਇਹ ਸਰਹੱਦਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੌਸਮ, ਸਾਡਾ ਮੌਸਮ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਵਾਵਾਂ, ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੱਦਾਂ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਛੂਹਦੀਆਂ ਨੇ। ਔਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਸਿਰਫ ਮੈਂ ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਕਹਾਂਗੀ ਮਿੰਟੋ ਜੀ ਵਾਸਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਵਕਤ ਘੱਟ, ਮੁਕਾਬਲਾ ਸਖਤ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਾਂਗੀ, ਬਲਦਾ ਸੂਰਜ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ, ਬਲਦਾ ਸੂਰਜ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ, ਹੈ ਕੋਈ ਮੇਰੀ ਥਾਂ ਵਰਗਾ। ਬਲਦਾ ਸੂਰਜ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ, ਹੈ ਕੋਈ ਮੇਰੀ ਥਾਂ ਵਰਗਾ। ਨਿੱਕਾ ਜਿਹਾ ਇੱਕ ਦੀਵਾ ਬੋਲਿਆ, ਰਾਤ ਪਈ ਤੇ ਵੇਖਾਂਗੇ।
ਵਾਹ ਜੀ, ਮੈਡਮ ਸਾਹਿਬਾਂ ਨੇ ਕਮਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਜਿਹੜੇ ਵਾਕਈ ਪੁਰਾਣੇ ਤੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਦਾਨਸ਼ਵਰ ਮੌਜੂਦ ਆ। ਅੱਛਾ, ਨਹੀਂ ਇਹ ਉਹ ਇੱਥੇ ਬੁਰਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਨਾਉਂਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੀ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮੈਂ ਖਿਦਮਾਤ ਬਲਕਿ ਅੱਜ ਵੀ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਰਹੀਮ ਯਾਰ ਖਾਨ, ਮੇਰਾ ਆਪਣਾ ਸ਼ਹਿਰ ਆ, ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਸ਼ਾਇਰ ਦੇ ਕੋਲ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਇੱਕ 3 ਨਾ ਮੋਟੇ ਹੈ ਤੇ ਰਸਾਲਾ, ਪਰ ਉਹ ਕਿਤਾਬ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਡਾ ਵਾ, ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਹਜ਼ਾਰ ਸਫ਼ੇ ਦੇ, ਉਹ ਪੈ ਦੇਖੇ ਸੰਨ 96 97 98। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿਵੇਂ ਆਏ? ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਘੁੰਮਣ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਭੇਜੇ ਹੋਏ ਆ। ਅੱਛਾ, ਨਾ ਸਿਰਫ ਭੇਜੇ ਹੋਏ ਆ ਬਲਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਜ਼ਮੂਨ ਵੀ ਲੱਗੇ ਹੋਏ। ਉਸ ਦੌਰ 'ਚ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਰਾਬਤੇ ਬੜੇ ਆਸਾਨ ਹੋ ਗਏ ਆ, ਸੌਖਾ ਹੋ ਗਿਆ, WhatsApp 'ਤੇ ਚੀਜ਼ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ। ਉਸ ਦੌਰ 'ਚ ਇੰਨੀ ਦੂਰ ਬੰਦੇ ਲੱਭਣਾ ਕਿੱਥੋਂ, ਇੱਥੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਉਹ 700 ਕਿਲੋਮੀਟਰ 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਫਿਰ ਲਿਖਤਾਂ ਮੰਗਾਉਣਾ, ਲਾਣਾ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜਣਾ, ਇਹ ਬੜੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਆ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਉਹ ਜੀ ਜੀ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਸਰ ਵਾਈਂਡ ਅਪ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ? ਅੱਛਾ ਚਲੋ ਜੀ, ਹੁਣ ਘੁੰਮਣ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਭੱਟ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਕਮ ਆ ਗਿਆ, ਅਤੇ ਬਾਕੀਆਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਚਲੋ ਮੈਂ ਆਪ ਤਰਤੀਬ ਬਣਾ ਲੈਣਾ, ਹੁਣ ਭੱਟ ਸਾਹਿਬ ਲਈ ਬਣਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਅਤੇ ਭੱਟ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ। ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾ। ਸੱਜਣੋ ਤੇ ਮਿੱਤਰੋ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਮਾਮ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ, ਖਸੂਸਨ ਮੰਟੋ ਬਰਾੜ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਹਾਊਸ ਆਮਦ ਤੇ ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ। ਅੱਜ ਦਾ ਚੂੰਕਿ ਇਹ ਇਕੱਠ ਜਿਹੜਾ ਬੜਾ ਹੰਗਾਮੀ ਨੋਇਤ ਦਾ ਸੀ, ਔਰ ਮੀਆਂ ਆਸਫ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਖੂਬਸੂਰਤ ਚਿਹਰੇ ਤਸ਼ਰੀਫ ਲਿਆਏ, ਔਰ ਇੱਕ ਅੱਛਾ ਤੇ ਖੂਬਸੂਰਤ ਇਕੱਠ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਿਤਾਬ 'ਤੇ ਵੀ ਗੱਲ ਹੋਈ, ਸਾਹਿਬ ਕਿਤਾਬ 'ਤੇ ਵੀ ਗੱਲ ਹੋਈ, ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਹੋਈ, ਔਰ ਪੰਜਾਬੀ ਕਾਜ਼ 'ਤੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਕੀਤੀ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਮੰਟੋ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜਿਹੜੀ ਤਖਲੀਕ ਹੈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪਹਿਲੂਆਂ ਨਾਲ ਬੜੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਤਖਲੀਕ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਦੋਸਤਾਂ ਉੱਤੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਇਹ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਲਾਹੌਰ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਕਰਾਚੀ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਇੰਡੀਆ, ਕੈਨੇਡਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਲੰਡਨ ਵਸਦਾ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਕਾਬਲੇ ਫਖਰ ਔਰ ਉਹਦਾ ਕੰਮ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਕਾਬਲੇ ਤਕਲੀਦ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਥੇ ਆਮਦ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਸ ਕੰਮ ਦੀ ਨਾ ਸਿਰਫ ਸਰਾਹਨਾ ਕਰਨੇ ਹਾਂ, ਬਲਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਸ ਤਖਲੀਕੀ ਕੰਮ 'ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ ਪੇਸ਼ ਕਰਨੇ ਹਾਂ, ਔਰ ਇਹ ਤਵੱਕੋ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਆਇੰਦਾ ਵੀ ਆਪਣਾ ਇਹ ਤਖਲੀਕੀ ਔਰ ਤਹਿਰੀਰੀ ਅਮਲ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣਗੇ। ਔਰ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਪੰਜਾਬ ਹਾਊਸ ਅਤੇ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਬੁੱਕ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਫਖਰ ਕਰੇਗੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਤਖਲੀਕੀ ਕੰਮ ਨੂੰ ਛਾਪੇ ਚਾੜੇ ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਛਾਪ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਏ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਲੰਬੀ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗਾ। ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਦੀ ਤਕਰੀਬ ਵਿੱਚ ਕਾਇਦ ਪੰਜਾਬੀ ਤਹਿਰੀਕ ਜਨਾਬ ਇਲਿਆਸ ਘੁੰਮਣ ਸਾਹਿਬ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੀਨੀਅਰ ਦੋਸਤ ਜ਼ਾਹਿਰ ਭੱਟੀ ਸਾਹਿਬ, ਔਰ ਬਿਲਖਸੂਸ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਇੰਤਹਾਈ ਕਾਬਲੇ एहतराम डॉक्टर सादिक अली सादत साहब, और जोया साहब तशरीफ लाए कसूर तो। बाकी बराड़ साहब ने बहुत मुअज़्ज़िन दोस्त साढ़े दरम्यान मौजूद ने, उन्हों की इत्थे आमद बहुत मेरे वास्ते मानयोग और खुशी का सबब है। असी तवक्को रखांगे कि पंजाब हाउस की इस रौनक का साढ़े दोस्त हिस्सा बनते रहन, और असी अपनी इस कोशिश विच कामयाब होइए कि पंजाबी ज़बान अपना मुकाम हासिल कर सके, वो जरिए तालीम बन सके, वो रोटी रोजी की ज़बान बन सके, और पंजाबी नूं वो मुकाम मिले जिहदा इहदा इस्तेहकाक है। क्योंकि मेरा तो इस गल ते ईमान है कि पंजाबी बोली अगर जिंदा रहेगी, साड़ी नवी नस्ल पंजाबी तो आशना ते जानू होएगी, साड़ी नवी नस्ल बुल्ले शाह, वारिस शाह, बाबा गुरु नानक, मियाँ मोहम्मद बख्श, शाह हुसैन नूं पढ़ सकेगी, तो उन्होंने अंदर मुहब्बत, अमन, रवादारी का जज्बा बतरजा उत्तम मौजूद होगा। और इस वास्ते साड़ी एक कोशिश ते कावश है कि असी पंजाबी नूं नवी नस्ल तक पहुँचाइए, पंजाबी नूं जिंदा रखने च अपना किरदार अदा करिए, पंजाबी दे अदबी काम ते अदबी खेतर अगे वधन की कोशिश करिए। पंजाबी किताबां, पंजाबी अखबारात, पंजाबी रसाले और पंजाबी लिटरेचर नूं जिस हद तक भी बढ़ावा दे सकिए वो दईए, ताकि नवी नस्ल पंजाबी तो आशना हो सके, जानू हो सके। तो सो यही साडा काज है, यही साडा मिशन है। और असीं समझते हैं कि पंजाब हाउस, पंजाबी यूनियन या साडे जिहड़े साडी टीम के लोग ने, वो पंजाबी वास्ते हत्तुल मकदूर अपने तमाम वसाइल, तमाम कोशिशां, तमाम मेहनतां इत्थे निछावर कीते ने। और सानूं उम्मीद है कि असीं इस काज वास्ते
ਆਪਣਾ ਕਿਰਦਾਰ ਪੂਰਾ ਅਦਾ ਕਰਾਂਗੇ ਔਰ ਇੱਕ ਵੇਲਾ ਆਏਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਜ਼ਰੀਆ ਤਾਲੀਮ ਹੁੰਦਾ ਵੇਖਾਂਗੇ, ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਬਾਲਾਂ ਦੀ ਕੌਮੀ ਜ਼ਬਾਨ ਹੁੰਦਿਆਂ ਵੇਖਾਂਗੇ ਔਰ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਉਹ ਦਰਜਾ ਹਾਸਲ ਕਰਦੇ ਵੇਖਾਂਗੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਇਸਤਿਹਕਾਕ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ, ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਥੋੜੀ ਜੀ ਤਰਤੀਬ ਉਲਟ ਹੋ ਗਈ। ਪੰਜਾਬ ਹਾਊਸ ਦਾ ਤਾਰੁਫ ਕਰਵਾਉਣਾ ਸੀ ਭੱਟ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਨਦੀਮ ਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਤੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੈ ਭੱਟ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਹਾਂਜੀ ਨਦੀਮ ਸਾਹਿਬ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਦਰ ਆ ਪੰਜਾਬ ਹਾਊਸ ਦੇ, ਤੇ ਉਹ ਆਉਣਗੇ ਇੱਥੇ ਤੇ ਆ ਕੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਘੁੰਮਣ ਸਾਹਿਬ ਤਸ਼ਰੀਫ ਲਿਆਉਣਗੇ। ਜੀ ਨਦੀਮ ਸਾਹਿਬ। बहुत शुक्रिया। 3 मंजिला चढ़ के आया मैं ते बाकी पंजाब हाउस का चेहरा तो मियाँ आसिफ साहब ही ने, नौजवान लिखारी भी ने, सहाफ़ी भी ने, ते सब तो वड्डी गल है भट्ट साहब के महबूब भी ने। बाकी बहुत सारिया गल्लां वीर कल्याण ने कीतियां कि पंजाब हाउस सब तो वड्डी गल तो यह है कि पंजाबियों का साझा घर है। पंजाबी चढ़ते पंजाब का होवे, लहिंदे पंजाब का, या फारूक नदीम साहब के कहने तीजे पंजाब का, वो पंजाबी ही है। तो वह साझा मरकज़ जिहड़ा है वो पंजाब हाउस है। नाल नाल साह भी ले लें। 2-3 गल्लां हैं। एक तो चाह रहा सी कि किताब के बारे भी गल की जाए, ज़्यादा की जाए, लेकिन एक तो गर्मी उतों वेले का जिहड़ा वेले की वंड है वो इजाज़त नहीं देंदी। मैं काफ़ी सारी किताब पढ़ी तो गल भी कर सकता हाँ। खास तौर पर जिस तरह इन्हां दे मज़ामीन दे विच आल दुआला चलदा है, आले दुआले दीयां गल्लां चलदियां ने, किरदार चलते हैं और किरदारां दीयां परतां खोलियां जांदियां हैं। वो बड़ा मन खिचवा है। साडे इस खित्ते दे खास तौर पर नसर निगार जिहड़े ने उही वड्डे ने जिहड़े सहाफत और अदब नूं साझा करके नाल लैके टुरदे ने। ये खूबी इन्हां च मिंटो बराड़ जी च भी है कि सहाफ़ी भी ने, पत्रकार भी ने, क्योंकि पत्रकार का विजन बहुत ज़्यादा हुंदा है, ते नाल अदीब भी ने, अदब भी समझते हैं। उलत्था बहुत खूबसूरत है। आसिफ रज़ा काबिल तारीफ़ हैं कि इतना खूबसूरत तर्जुमा किया, इतना खूबसूरत उलत्था कि उन्होंने दाद देना बहुत, उदा मान वधाना बहुत ज़रूरी है। बाकी 2 गल्लां होर अज इरादा सी, कुछ पहले देर भट्ट साहब नाल भी गल हो रही सी कि जद असी पंजाबी की गल करते हाँ, जद असी पंजाबी लिटरेचर और रहतल की गल करते हाँ, तो सानू बहुत सारे दोस्त, लीडर, लिखारी, मुअर्रख, पत्रकार बहुत लोग नज़र आते हैं। लेकिन जड़ियाँ 2 शख्सियतां मेरे सामने बड़े कदावर होके सामने आउंदियां ने, उन्हां चों मैं उन्हां दोनों शख्सियतां नूं जद वेखना हाँ तो एक मुदस्सर इकबाल भट्ट साहब ने, दूसरे इलियास कुमन साहब ने। असी भट्ट साहब ने जद पंजाब हाउस की नींह रखी तो ये बहुत शायद मेरे तो ज़्यादा दोस्त जानते हैं, ये ख्वाब जो ताबीर होना शुरू होया तो यदा मरकज़ ये नहीं सी। मुख्तलिफ थावां, मुख्तलिफ तजर्बात, मुख्तलिफ घाटे तो बार बार घाटे, बहुत सारे वसाइल, बहुत सारी जायदाद खर्च करने के बावजूद पंजाब हाउस शुरू नहीं हो सकिया। अज तो 4 साल पहले जब इत्थे इमारत शुरू हुई, अच्छा अगर दिल दियां असीं गल्लां करिए गर्मी के बावजूद, तो भट्ट साहब कोल भी शायद इन्हें वसाइल नहीं सन। ए जिथे असीं बैठे हाँ ये कोई कमर्शियल बिल्डिंग नहीं है, ये भट्ट साहब का घर है। इतने भी वसाइल नहीं सन कि किसी होर थावों जगह ले लेंदे, ते ज़मीर भी गवारा नहीं सी करदा कि किसी तो मंग लेंदे। और अज भी पंजाब हाउस का एक कल्चर है कि इत्थे मेहमान नवाजी होंदी है, मेहमान नूं सिर अखां ते बिठाया जाता है, उहदे अगे हथ नहीं फैलाया जाता। जब ये शुरू होया, पंजाब हाउस शुरू होया,
ਤੇ ਕੁਝ ਐਸੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੈ ਸਨ, ਈਵਨ ਭੱਟ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਇੱਕ ਬੜੀ ਕੀਮਤੀ ਗੱਡੀ ਸੀ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਉਹ ਵੇਚੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 2 ਪਲਾਟ ਸਨ, ਉਹ ਵੇਚ ਦਿੱਤੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਬੇਟੀ ਦਾ ਪਲਾਟ ਸੀ, ਉਹ ਵੇਚ ਦਿੱਤਾ। ਬਿਲਾਲ ਦਾ ਇੱਕ ਪਲਾਟ ਸੀ, ਉਹ ਵੇਚ ਦਿੱਤਾ। ਹੱਤਾ ਕਿ ਆਖਰੀ ਵਿਕਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੋਈ ਉਹ ਭੱਟ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੀਵੀ ਦੇ ਜ਼ੇਵਰ ਦੀ ਹੋਈ। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਮਤਲਬ ਇਹ ਉਹ ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਛੱਜ ਪਾ ਕੇ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਛੱਟੋ, ਲੇਕਿਨ ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਮੰਜ਼ਿਲ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਯਾਦ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਮਾਣ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਪੱਗ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਕੱਟ ਕੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਫ਼ਰ ਪੈਂਡਾ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਅੱਜ ਮੰਜ਼ਿਲ ਤੇ ਖੜਾ। ਭੱਟ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਜਿਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਖੜੇ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਹਾਊਸ ਹੈ, ਉਹ ਇਸ ਮਾਣ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਵਾਹਿਦ ਸ਼ਖਸ ਦੇ ਵਸਾਇਲ ਦੇ ਨਾਲ ਵਜੂਦ 'ਚ ਆਇਆ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਕੋਈ ਮਦਦ ਨਹੀਂ। ਅਗਰ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਸਾਡਾ ਸਭ ਦੋਸਤਾਂ ਦਾ ਹੌਸਲੇ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਭੱਟ ਸਾਹਿਬ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਗੁੱਸਾ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਅਲਮੀਆ ਦੁੱਖ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਇਸੇ ਪੰਜਾਬ ਹਾਊਸ 'ਚ ਅੱਗ ਲੱਗ ਗਈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਬਿਲਡਿੰਗ ਪੂਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਬਾਹਰੋਂ ਸੜ ਗਈ ਔਰ ਭੱਟ ਸਾਹਿਬ ਉੱਥੇ ਖੜੇ ਵੇਖ ਰਹੇ ਸੀ। ਮੈਂ ਬੜੇ ਔਖੇ ਵੇਲੇ ਅਸੀਂ ਵੇਖੇ, ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਵੇਲੇ ਵੇਖੇ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਭੱਟ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸਹੀ ਮਾਨੇ 'ਚ ਟੁੱਟਦਿਆਂ ਉਸ ਦਿਨ ਦੇਖਿਆ। ਭੱਟ ਸਾਹਿਬ ਰੂਪ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਖਾਬਾਂ ਦਾ ਮਹੱਲ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸੜ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ, ਅੱਗ ਲੱਗੀ ਹੋਵੇ, ਬੁਝਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ, ਨਾ ਬੁਝੇ। ਭੱਟ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਇਕਲੌਤਾ ਬੇਟਾ ਹੈ ਬਿਲਾਲ, ਇੱਥੇ ਹੈ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਅੱਗ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਸਾਰੀ ਇਹ ਸੜ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਅੱਗ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉੱਤੇ ਤੱਕ ਜਾ ਰਹੀ, ਉਹ ਇੱਧਰੋਂ ਆ ਕੇ ਬੁਝਾ ਰਿਹਾ ਜਿੱਥੇ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਤਰਾ ਹੈ। ਬਹਰਹਾਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਰਮੀ ਹੈ, ਟਾਈਮ ਵੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਹੈ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਇਲਿਆਸ ਘੁੰਮਣ ਸਾਹਿਬ, ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹੋਣਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਦੱਸੇ ਕਿ ਮੈਂ ਵੱਡਾ, ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਕੰਮ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਕਿੱਡਾ ਵੱਡਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਲਿਆਸ ਘੁੰਮਣ ਸਾਹਿਬ ਖੁਦਾ ਗਵਾਹ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਥੋੜ੍ਹੇ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਐਡੇ ਅਜ਼ੀਮ ਲੋਕ ਦੇਖੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸੇਵਾ, ਅਜਿਹੇ ਕੰਮ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਤਾਲੁਕ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਖਾਤਰ ਉੱਥੇ ਸਰਮਾਇਆ ਕਰਦਿਆਂ ਵੇਖਿਆ, ਉੱਥੇ ਪੈਸੇ ਦਿੰਦਿਆਂ ਦੇਖਿਆ। ਇੱਕ ਡਾਕੂਮੈਂਟਰੀ ਅਸੀਂ ਬਣਾ ਰਹੇ ਸੀ ਵਿਸਾਖੀ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਅੱਛਾ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਉਹ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸਮਝ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਵੈਸੇ ਹੀ ਦੋਸਤ ਅਰੇਂਜ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਸਾਰੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਉਹਦੀ ਫੰਡਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਬਾਅਦ 'ਚ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਇਲਿਆਸ ਘੁੰਮਣ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕੀਤੀ, ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ, ਛੋਟੀ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਕੋਈ ਸਰਮਾਇਆਕਾਰ ਜਿਹੜਾ ਹੋਵੇ, ਸਰਮਾਇਆਦਾਰ ਹੋਵੇ, ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਇਹ ਕਰ ਦੇਵੇ। ਪੈਸੇ ਖਰਚ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਮੇਰੇ ਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਅਜਿਹੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਅਦਬ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਅਜਿਹੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਾਤ ਦੇਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੌਸਲਾ ਵਧਾਉਣਾ, ਅਸਲ ਵੱਡਾ ਕੰਮ ਇਹ ਹੈ। ਔਰ ਇਲਿਆਸ ਘੁੰਮਣ ਸਾਹਿਬ 'ਚ ਇਹ ਖੂਬੀ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਲੋਕ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਕਿ ਕਿੱਡੀ ਵੱਡੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਹੈ, ਬਾਖੁਦਾ ਬਹੁਤ ਲੋਕ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ। ਅਦਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਦੋਵਾਂ ਪੰਜਾਬਾਂ 'ਚੋਂ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਨਾਮ ਕੱਢਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਬਾਖੁਦਾ ਪੂਰੀ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਉਹ ਇਲਿਆਸ ਘੁੰਮਣ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਨਾਮ। ਅਸੀਂ ਕਿੱਡੇ ਖੁਸ਼ਕਿਸਮਤ ਲੋਕ ਹਾਂ, ਕਿਤਨੇ ਖੁਸ਼ਕਿਸਮਤ ਲੋਕ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ 'ਚ ਮੌਜੂਦ ਹਨ। ਸਾਡੇ 'ਚ ਮੁਦੱਸਰ ਇਕਬਾਲ ਭੱਟ ਸਾਹਿਬ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਸਾਡੇ 'ਚ ਘੁੰਮਣ ਸਾਹਿਬ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਕਲਿਆਣ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਤੇ ਨਵੀਂ ਪੀੜ੍ਹੀ, ਨਵੀਂ ਨਸਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਮੀਆਂ ਆਸਿਫ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ। ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ। ਅੱਛਾ, ਮੇਰੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੀ ਖਾਹਿਸ਼ ਸੀ ਨਾਲ ਕਿ ਅੰਦੀਮ ਸਾਹਿਬ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਹਾਊਸ ਕਿਹੜੀ ਪੱਖ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਅੱਛਾ ਚਲੋ, ਇਹ ਮੁਖਤਸਰ ਜਿਹਾ ਇਹਦੇ 'ਚ ਮੈਂ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਵਾਕਈ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਹਾਊਸ ਆਡੀਟੋਰੀਅਮ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਬਾਬਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਆਡੀਟੋਰੀਅਮ, ਇੱਥੇ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਤਕਰੀਬਾਤ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਹਰ ਟੌਪਿਕ 'ਤੇ ਇੱਥੇ ਬਿਨਾਂ ਮੁਬਾਲਗਾ 100 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਕਰੀਬਾਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਦਿਹਾੜਾ ਆਉਂਦਾ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਥੇ ਤਕਰੀਬ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਕਿਤਾਬਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਬੁੱਕ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ, ਸਾਡੇ ਸ਼ਾਇਰ ਅਦੀਬ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਅਫੋਰਡ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਅਤੇ ਕੁਆਲਿਟੀ ਬੁੱਕਸ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਸ਼ਾਇਆ ਕੀਤੀਆਂ ਭੱਟ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਔਰ ਖੁਦ ਕੀਤੀਆਂ, ਸਾਰੀਆਂ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪਈਆਂ ਵਾ, ਇੱਥੋਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਵਾ ਹਰ ਵਾਰੀ। ਅੱਛਾ, ਨਾਲ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਟੂਡੀਓ ਜਿਹੜਾ ਲਾਹੌਰ ਦਾ ਵਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੈਨਲ ਦਾ,
ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਟੂਡੀਓ ਇੱਥੇ ਹੀ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਥੱਲੇ, ਔਰ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਲਈ ਆਫਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਜੋ ਵੀ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਆ ਕੇ ਕਰੇ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਇੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਪੰਜਾਬੀ ਅਖਬਾਰ, ਪੰਜਾਬੀ ਰਸਾਲੇ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਮ ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਇੱਕ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਐਸਾ ਭੱਟ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਿਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਹਰ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਅੱਛਾ, ਗੱਲ ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਤੋਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਲਿਆਸ ਘੁੰਮਣ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਤਾਰਫ ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਕਰਾਤਾ ਸੀਗਾ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਦੇਖਿਆ ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਇੱਕ ਹੋਇਆ ਕਿ ਕੋਈ ਐਸਾ ਬੰਦਾ ਵੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾ ਕੇ ਇਸ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਅਤੇ ਘੁੰਮਣ ਸਾਹਿਬ ਤਸ਼ਰੀਫ ਲਿਆਉਣ ਅਤੇ ਹੁਣ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨਗੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ। ਅਤੇ ਇੱਕ ਘੁੰਮਣ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਹੋਰ ਤਾਰਫ ਵੀ ਹੈ PSA ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ, ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਜਿੰਨੀ ਬਹਰਹਾਲ ਘੁੰਮਣ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦਿੱਤੀ ਆ, ਉਹ ਸ਼ਾਇਦ ਹਾਲੇ ਤਾਈਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਪੰਜਾਬੀ ਨੇ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਘੁੰਮਣ ਸਾਹਿਬ ਆਓ ਸਰ। ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਲਿਖਾਰੀ ਹਾਂ, ਸੋਚ ਉਡਾਰੀ ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਅਤੇ ਅਮਲੀ ਸ਼ਕਲ ਦੇਣਾ ਉਹ ਇਸ ਬੰਦੇ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਜਿਹਦਾ ਨਾਂ ਹੈ ਮੁਦੱਸਰ ਇਕਬਾਲ ਭੱਟ। ਮੈਂ 2 ਭੱਟਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਸਮਝਦਾ ਵਾਂ ਜਿਹੜੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ। ਇੱਕ ਮੇਰੇ ਬਚਪਨ ਦਾ ਭੱਟ ਹੈ, ਉਹ ਵੇ ਮੁਸ਼ਤਾਕ ਭੱਟ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਸਿਰਫ 9 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਸੀ, ਔਰ ਕੱਲ੍ਹ ਉਹਦਾ ਵੀ ਦਿਹਾੜ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। 17 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਮੈਂ 9 ਸਾਲ ਦਾ ਸਾਂ। ਅਸੀਂ ਮਾਲ ਰੋਡ ਰੋਕ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਾ ਰਹੇ। ਉਸ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬੀ ਨਾ ਸਿਰਫ MA ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ, ਬਲਕਿ ਸਕੂਲਾਂ ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਸੀ ਇਹ ਵੀ ਉਹਦੀ ਬੁਨਿਆਦ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਰੇਡੀਓ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈਆਂ। ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਪੰਜਾਬੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ 1971 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ। ਕੱਲ੍ਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਉਸ ਇੱਕ ਅਜ਼ੀਮ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਜੀ ਭੱਟ ਸਾਹਿਬ ਅਰੇਂਜ ਕੀਤਾ ਹੈ ਨਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ। ਹਾਂ, ਕੱਲ੍ਹ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਇਕੱਠੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਅਤੇ ਅੱਜ ਦਾ ਮੌਜੂ ਸਾਡਾ ਵੀਰ ਇਹ ਮੰਟੋ ਨਹੀਂ ਮਿੰਟੋ ਵੇ, ਮਿੰਟੋ। ਇਹ ਜ਼ਰਾ ਯਾਦ ਇਹਦੀ ਬੈਕਗਰਾਊਂਡ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਵੀ ਚੂੰਕਿ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਵਜ਼ਾਹਤ ਪੁੱਛੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪਿਆਰ ਨਜ਼ਰ ਆਏਗਾ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਡ ਵਡੇਰੇ ਚਾਚੇ ਤਾਏ ਜਿਹੜੇ ਸਨ, ਜ਼ਾਹਿਰ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਬੱਚਾ ਜਿਹੜਾ ਬੜਾ ਹੀ ਪਿਆਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਡਾ ਪਿਆਰ ਕੀ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਮਿੰਟ ਗੁਮਰੀ ਤੋਂ ਗਏ ਸਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਇਹਦਾ ਨਾਂ ਰੱਖਿਆ ਮਿੰਟੋ। ਯਾਨੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਦੀ ਧਰਤੀ ਇੰਨੀ ਪਿਆਰੀ ਸੀ, ਇਹ ਨੀਲੀ ਬਾਰ। ਹਾਲਾਂ ਇਹ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਵਸੇ, ਔਰ ਉਸ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਪੰਜਾਬ, ਉਹਦੇ ਫਿਰ 3 ਟੋਟੇ ਹੋ ਗਏ ਅਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਗਏ। ਯਾਨੀ ਇੱਕ ਦੂਸਰੀ ਵੰਡ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਵੇਖੀ, ਔਰ ਉਹ ਵੀ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਮੈਂ ਸਮਝਣਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਿਰਸਾ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਔਰ ਜਿੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪਿੰਡ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਪੰਜਾਬੀ ਮੇਨਲੀ। ਸਾਰੀ ਉੱਥੇ ਦੀ ਵੱਡ ਗਿਣਤੀ ਦੀ ਬੋਲੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰਹਿਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ। ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਹੋਰ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਵੀ ਅਤੇ ਉੱਧਰ ਵੀ ਖਸੂਸੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਹੋਇਆ, ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਦਾ ਦਹਾਕਾ ਹੈ ਪੂਰਾ, ਕਿ ਪੂਰੀ ਇੱਕ ਨਸਲ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਉਹ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਸੰਤਾਪ ਕੱਟਿਆ। ਇੱਥੇ ਕੱਟ ਕੇ ਗਏ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਗਿਆ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਵੀ 17-18 ਸਾਲ ਸਿਰਫ ਹੋਏ ਨੇ। ਯਾਨੀ ਇੱਥੇ ਦਾ ਵੀ ਜੋ ਜ਼ੁਲਮ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਵੇਖ ਲਿਆ। ਅਤੇ ਇਹ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਹਾਣੀ ਲਿਖਿਆ ਕਰੋ, ਜਾਂ ਕਹਾਣੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲਿਖਦੇ, ਜਾਂ ਕਹਾਣੀ ਲਿਖੀ। ਇਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਕਹਾਣੀ ਨਹੀਂ ਲਿਖੀ, ਮੈਂ ਕਾਲਮ ਲਿਖਣਾ। ਲੇਕਿਨ ਹਕੀਕਤਨ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਇੱਕ ਕਾਲਮ ਪਿਆ ਪੜ੍ਹਦਾ ਸਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਬੜੀ ਮਸ਼ਹੂਰੀ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਉਹ ਵੀਜ਼ਾ ਲੈਣ ਦੀ ਮਜਬੂਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜਨਾਬ ਬੜਾ ਸਾਨੂੰ ਮਾਰ ਕੁੱਟ ਹੋਈ, ਅਤੇ ਇਹ ਉਹ TV ਉੱਤੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਚੱਲਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਅੱਗੋਂ ਫਿਰ ਗੌਰਮੈਂਟਾਂ ਬਲੈਕਮੇਲ ਹੋ ਕੇ ਤਾਂ ਵੀਜ਼ੇ ਦੇ ਦਿੰਦੇ। ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਲਿਖਿਆ ਸੱਚ ਕੀ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਬੰਦੇ ਬਾਹਰ ਕੀ ਜਾ ਕੇ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਵੀ ਅਸਲ ਹਕੀਕਤ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉੱਥੇ ਮੁੰਡੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜੋ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲਿਖਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਪੱਤਰਕਾਰ ਉਹਦਾ ਕੰਮ ਹੀ ਲਿਖਣਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਉਹ ਮਾੜਾ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਉਦੋਂ ਉਸ ਮਾੜੇ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਉਹਦਾ ਸਾਥ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ। ਯਾਨੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅਲਫਾਜ਼ ਇਹ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਗੋਰਾ ਹੈ ਨਾ
ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਮਾਂ ਭੈਣ ਦੀ ਗਾਲ ਕੱਢ ਲਓ, ਬੁਰੀ ਬੁਰਾਈ ਉਹਦੀ ਕਰ ਲਓ, ਉਹ ਤੇ ਜਰ ਲੇਗਾ। ਉਹਦੀ ਗਰਲਫ੍ਰੈਂਡ ਨੂੰ ਬੁਰਾ ਕਹੋਗੇ ਤਾਂ ਗੱਲ ਪੈ ਜਾਵੇਗਾ। ਔਰ ਇਹ ਉੱਥੇ ਹੋਇਆ ਕਿ ਇਹ ਕੋਈ ਇਕੱਠ ਦਾ ਇੱਕ ਇਹ ਵਾਕਿਆ ਪੇ ਬਿਆਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਆਪਣੇ ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਦੱਸੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸਾਰੇ ਉੱਥੇ ਸੈਟਲਮੈਂਟ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਕੇ ਅੰਦਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਉਹ ਗਵਰਨਮੈਂਟਾਂ ਜੋ ਕਿ ਸੋਸ਼ਲ ਨੇ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਗੱਡੀ ਦਾ ਬੰਦੋਬਸਤ, ਸਿਹਤ ਦਾ ਬੰਦੋਬਸਤ ਉਹ ਫਿਰ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਭਾਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਹੋ। ਤੇ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਆਪ ਸਾਡੇ ਹੀ ਬੰਦਿਆਂ ਪੰਗਾ ਪਾਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਗੋਰਿਆਂ ਨਾਲ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਬਦਤਮੀਜ਼ੀ ਕੀਤੀ। ਫਿਰ ਇੱਕ ਦੂਜੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਇੱਥੇ ਬੜੀ ਹੀ ਭੈੜੀ ਆਦਤ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਮਹਿਸੂਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਕਿ ਬਸ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਵੀ ਬੜਾ ਚੂੰਕਿ ਸਫ਼ਰ ਕੀਤਾ ਯੂਰਪ ਵਿੱਚ, ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ, ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਗਿਆ ਵਾਂ। ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਲਾਈਨ ਲੱਗੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਗੋਰਾ ਆਪਣੇ ਅਸੂਲ 'ਤੇ ਰਹਿੰਦਾ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਮੀਲ ਲੰਮੀ ਹੋਏਗੀ ਨਾ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਉੱਥੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਕਈ ਫਿਲਮਾਂ ਜਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਣਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਉਹ ਮੀਲਾਂ ਲੰਮੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲਾਈਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪੂਰੀ ਰਾਤ ਠੰਡ ਵਿੱਚ ਖਲੋਤੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਔਰ ਲਾਈਨ ਨਹੀਂ ਤੋੜਦੇ। ਤੋ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਿਰਫ 10 ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਲਾਈਨ ਸੀ, ਤੇ ਸਾਡੇ ਬੰਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਉਧਰ ਗੱਪਾਂ ਪੇ ਲਾਉਂਦੇ ਸਨ, ਬੱਸ ਆਈ ਤਾਂ ਦੌੜ ਕੇ ਵਿਚਾਰੇ ਗੋਰੇ ਵੀ ਪਿੱਛੇ ਤੇ ਗੋਰੀਆਂ ਵੀ ਬਾਹਰ। ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਆਪਣੇ ਉੱਤੇ ਤੰਜ਼, ਆਪਣੇ ਉੱਤੇ ਸਟਾਈਲ ਕਰਨਾ ਔਰ ਉਹਦੀ ਜੁਰਤ ਹੋਣਾ। ਇਹ ਹੀ ਕਹਾਣੀਕਾਰ ਮਿੰਟੋ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਾਣੀਕਾਰ ਹੈ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਬਣਨਾ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਕਹਾਣੀਕਾਰ। ਇਹ ਇੱਕ ਅਗਲੀ ਸਟੇਜ ਹੈ ਪੱਤਰਕਾਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਤਾਬ ਨੂੰ ਇੱਕ ਤਰਵੀਂ ਨਜ਼ਰ ਨਾਲ ਵੇਖਿਆ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਨਜ਼ਰੀਆ ਹੈ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪੈਰਵੀ ਕਰਨੇ ਆ, ਮਦਈ ਆ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਕਿ ਹਰ ਬੋਲੀ ਦੀ ਆਪਣੀ ਥਾਂ, ਹਰ ਬੋਲੀ ਦੀ ਆਪਣੀ ਥਾਂ, ਪਰ ਪਹਿਲਾ ਹੱਕ ਹੈ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜੀ ਬੋਲੇ ਮੇਰੀ ਮਾਂ। ਸ਼ੁਕਰੀਆ, ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਅੱਛਾ, ਤੇ ਹੁਣ ਬਸ ਮਿੰਟੋ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਹੀ ਸੁਣਨਾ ਵਾ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਜ਼ਾਹਿਰ ਭੱਟੀ ਸਾਹਿਬ, ਹਰਫੇ ਜ਼ਾਹਿਰ ਦੇ ਮੁਸੰਨਫ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸੋਸ਼ਲ ਮੂਵਮੈਂਟ ਦੇ ਸਰਬਰਾਹ, ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਾਲਮਸ ਔਰ ਬੜਾ ਇੱਕ ਵਸੀਹ ਸਿਲਸਿਲਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਲਮਸ ਲਿਖਣ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਉਦੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਦੌਰ ਬਹੁਤ ਪਹਿਲੇ ਦਾ ਸੀ। ਜ਼ਾਹਿਰ ਸਾਹਿਬ ਆਓ। ਤੇ ਇਹ ਜਦੋਂ ਮੋਬਾਈਲ 'ਤੇ ਮੈਸੇਜਾਂ ਨਾਲ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਦੌਰ 'ਚ ਇੱਕ ਵਸੀਹ ਪੈਮਾਨੇ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਔਰ ਡੇਲੀ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ 'ਤੇ ਮੈਸੇਜ ਕੀਤੇ। ਤੇ ਹੁਣ ਤਾਂ ਕੰਮ ਖੈਰ ਸਾਡੇ ਲਈ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸੌਖਾ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ WhatsApp 'ਤੇ ਇੱਕ ਬਟਨ ਦਬਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਚਲੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਤੇ ਜ਼ਾਹਿਰ ਸਾਹਿਬ ਆਓ ਤੇ ਗੱਲ। ਬਿਸਮਿल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया जी। तो जनाब मुदस्सिर इकबाल भट्ट साहब पंजाब हाउस का खसूसी तौर पर जो बड़ा कंट्रीब्यूशन है जी, और पंजाबी सेवक इकट्ठे करते रहते हैं। और खसूसी तौर पर आस्ट्रेलिया का साढ़े महान मेहमान जनाब मिंटो बराड़ साहब का शुक्रिया, उन्होंने जी आन उन्होंने गल है जी। पंजाबी जिहड़े ने ਜਦੋਂ पूरी दुनिया ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਲੋਹਾ ਬਣਾਇਆ, ਉਹ ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ ਹੋਣ, ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ ਹੋਣ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ, ਇੰਗਲੈਂਡ, ਉਹਨਾਂ ਆਪਣਾ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਦਾ ਆਪਣਾ ਮੁਕਾਮ ਬਣਾਇਆ। हिंदुस्तान और पाकिस्तान इत्थे भी इन्हां दा बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। अदब होए, संगीत होए, फिल्म होए, इंडिया दी बॉलीवुड दे मेन 50% ज़्यादा पंजाबियों का कंट्रीब्यूशन है। म्यूजिक दे विच भी, फिर अगर स्पोर्ट्स आ जाओ उत्थे भी पंजाबियों का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। इंडियन क्रिकेट टीम होए या हाकी दी होए या दूसरी कबड्डी दी, इस तरह पाकिस्तान दे विच लहिंदे पंजाब विच भी उन्ना ही वड्डा कंट्रीब्यूशन है। और पूरी दुनिया च अपना लोहा बनाया। तो लेकिन ये एक बड़ा वड्डा दर्द है पंजाबियों का। 47 की वंड च वेखो जी जो होया, पंजाब नूं तकसीम नहीं किया गया, पंजाब नूं वड्ढिया गया, टुकिया गया। वह दर्द अज तक महसूस होंदा। शायद नवीं नस्ल नूं तो इन्ना नहीं पता, इन्हां तो सुनी सुनाई गल्लां ने। बाकी हुण बहुत थोड़े लोग रह गए ने। पंजाब ने जिहड़ी तकलीफ पहुँचाई, ये अज भी जिहड़ा वेखो जी, अगर फौज च वेख लो लड़ाई भी होंदी है, वो भी पंजाबी सफ़र करते हैं। दोनों साइडों ते बार्डर ते वेखो जंग होंदी है, तो वो भी पंजाबी सफ़र करते हैं। तो लेकिन पंजाबियों ने अपना लोहा हर जगह बनाया। लेकिन बदकिस्मती ये वे साडे लहिंदे पंजाब
ਜਿੱਥੇ 60% ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਾਡੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਇਹਨੂੰ ਇੱਥੇ ਉਹ ਅਹਿਮੀਅਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦਾ ਹੱਕ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅਕਸਰੀਤੀ ਜ਼ਬਾਨ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਇੱਕ ਅਰਸੇ ਤੋਂ ਹੀ ਜਦੋਜਹਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਮਸ਼ਰਕੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਫਿਰ ਵੀ ਚੜ੍ਹਦਾ ਪੰਜਾਬ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਵੀ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਰਾਜ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਅਰਸੇ ਤੋਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਰਾਜ ਹੋਏ, ਲੇਕਿਨ ਸਾਡਾ ਇਹਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਾਡਾ ਆਪਣਾ ਕਸੂਰ ਹੈ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਸਾਡੀ ਇਸਟੈਬਲਿਸ਼ਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹਾਇਲ ਹੈ, ਔਰ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇਹੋ ਹੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਦੁਬਾਰਾ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਵੀ ਮੁਕਾਮ ਮਿਲੇ। ਪੰਜਾਬੀ ਨੇ ਮਹਾਨ ਇੱਥੋਂ ਵੇਖੋ ਸ਼ਾਇਰ ਹੋਏ ਨੇ, ਸੂਫੀਆ ਜ਼ਬਾਨ ਹੈ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਨਸਰੁਦੀਨ ਸ਼ਾਇਰੀ ਦੀ ਜ਼ਬਾਨ ਹੈ। ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਨੇ, ਸ਼ਾਹ ਹੁਸੈਨ ਨੇ, ਵਾਰਿਸ ਸ਼ਾਹ ਨੇ, ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਨੇ। ਵਾਰਿਸ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਸ਼ੇਕਸਪੀਅਰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਦਬੀ ਮੁਕਾਮ ਇੰਨਾ ਉੱਚਾ ਜੀ ਕਿ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਦਬੀ ਤਖਲੀਕ ਨਾਲ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਹਿਤਲ ਵਹਿਤਲ, ਉੱਠਣ ਬੈਠਣ, ਪੰਜਾਬ ਤਸਵੁਫ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਇਹਦੇ 'ਚ ਆਪਣੀ ਹੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹੀਰ ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਬਜ਼ਾਹਰ ਨੇ ਕਿੱਸਾ ਜੀ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਕਿਸੇ ਦੀ ਰਾਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਸਭ ਕੁਛ ਉਹਨਾਂ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਵਾਰਿਸ ਸ਼ਾਹ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਮੁਰਸ਼ਦ ਕੋਲ ਲੈ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੁਸਖਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੀਰ ਦਾ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਵਾਹ ਵਾਰਿਸ, ਤੂੰ ਮੁੰਜ ਦੀ ਵਾਨ 'ਤੇ ਮੋਤੀ ਪਰੋ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਸੋ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਮੁਕਾਮ ਹੈ। ਅਤੇ ਮਿੰਟੋ ਬਰਾੜ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੇਖੋ ਇਹ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ 'ਚ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਅਦਬ ਦੀ ਖਿਦਮਤ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਅਤੇ ਮਿੰਟੋ ਵੈਸੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਂ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਮਿੰਟੋ ਤੋਂ ਮੁਰਾਦ ਸਾਦਤ ਹਸਨ ਮਿੰਟੋ ਹੁੰਦਾ, ਅਤੇ ਬਰਾੜ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਬਰਾਦਰੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਜੱਟਾਂ ਦੀ ਸਬ ਕਾਸਟ ਹੈ। ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਸ਼ਰਕੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਭਿੰਡਰਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਕੰਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ, 20ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਹਰੀਅਤ ਪਸੰਦ ਮੈਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਨਾ, ਉਹ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ ਮਾਣ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ। ਅਤੇ ਉਹ ਇਸ ਰੈਫਰੈਂਸ ਨਾਲ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬੜੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਹੈ। ਅਤੇ ਬੜਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇੱਥੇ ਬੜਾ ਕੰਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਹੈ ਜੱਟਾਂ ਦਾ, ਸਮਝਦੇ। ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਵੇਖੋ ਜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਵੇ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਹਾਂ ਇਸੇ ਸਿਲਸਿਲੇ 'ਚ ਹੀ। ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਔਰ ਪੰਜਾਬੀਅਤ ਲਈ ਇਹ ਜੋ ਜਿੰਨਾ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਦੁਬਾਰਾ ਅਸੀਂ ਵੇਖਣਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੀ ਅਸੀਂ ਕੰਟਰੀਬਿਊਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਇਸ ਸਿਲਸਿਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਦੱਸਰ ਇਕਬਾਲ ਭੱਟ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਬੜਾ ਕੰਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਹੈ, ਠੀਕ। ਹੋਰ ਦੂਸਰੇ ਜਿਹੜੇ ਦੋਸਤ ਨੇ ਸਾਰੇ ਅਹਿਬਾਬ, ਅਸੀਂ ਲੱਗੇ ਹਾਂ ਇਨਸ਼ਾ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ। ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਫ਼ਰ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ ਔਰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਿਦਮਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਖੁਸ਼ੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮੈਂ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਮਿੰਟੋ ਬਰਾੜ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਅੱਲਾ ਕਰੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਲਿਖਦੇ ਰਹਿਣ ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਔਰ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਖਿਦਮਤ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣ। ਵਮਾ ਅਲੈਨਾ ਇੱਲਾ ਅਲ ਬਲਾਗ। ਅੱਛਾ, ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਉਹ ਸ਼ਗਨ ਵੀ ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਕਰ ਲਈਏ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਤਕਰੀਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਰ ਲਈਏ? ਠੀਕ ਹੈ, ਚਲੋ। ਅੱਛਾ ਚਲੋ ਇਸ, ਹਾਂ ਚਲੋ ਸਾਫਾ ਪਹਿਲੇ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਦਿਓ। ਹਾਂਜੀ ਸਾਫਾ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਦੇਣ ਤੇ ਫਿਰ ਹਾਂਜੀ ਜੀ। ਚਲੋ ਇਹ ਮੁਦੱਸਰ ਭੱਟ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਇਲਿਆਸ ਘੁੰਮਣ ਸਾਹਿਬ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪੜ੍ਹਨਾ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਜੀ। ਤੇ ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਆਓ ਜੀ ਮਿੰਟੋ ਜੀ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਦਾ ਹੁਣ ਮੁੱਖ ਵਿਖਾਲੀ ਵੀ ਹੋਏਗੀ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਤੇ ਮਿੰਟੋ ਸਾਹਿਬ ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਵੀ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਨਗੇ ਕੱਲ੍ਹ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਿੰਟੋ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਵੀ ਆ। ਤੇ 8 ਦਿਨ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁਜ਼ਾਰੇ ਤੇ ਬੜੇ ਭਰਪੂਰ ਗੁਜ਼ਾਰੇ ਇੱਥੇ। ਵੇਲ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਘੜੀ ਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਭੀ। ਤੇ ਆਓ ਜੀ ਮਿੰਟੋ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰੋ। ਆਓ ਸਰ। ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਮੀਆਂ ਜੀ। ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਹਾਊਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਮਾਇਨਾਜ਼ ਹਸਤੀਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਲਈ ਇੰਨਾ ਕੀਮਤੀ ਸਮਾਂ ਕੱਢਿਆ। ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਲਊਂਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਇੱਕ ਵੀ ਨਾਮ ਇੱਥੋਂ ਰਹਿ ਗਿਆ ਮੈਨੂੰ ਕੁਤਾਹੀ ਲੱਗੂਗੀ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਮਾफ़ੀ ਦਿਓ ਇਸ ਮਸਲੇ 'ਤੇ। ਮੈਂ ਬੈਠਾ ਸੁਣ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਪਿਛਲੇ ਘੰਟੇ ਡੇਢ ਘੰਟੇ ਤੋਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ, ਅਤੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਨਾ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਲੇਖਕ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਕਿਤੇ ਉਡਾਰੀਆਂ ਹੋਰ ਲਾ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ, ਅਤੇ ਮੇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਉਡਾਰੀ ਸੀ ਉਹ ਇਹ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਮੇਰਾ ਅੱਜ ਭੋਗ ਆ ਅਤੇ ਭੋਗ 'ਤੇ ਤਕਰੀਰਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਉਦੋਂ ਵੀ ਐਂ ਬੋਲਣਗੇ ਸ਼ਾਇਦ ਲੋਕ। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਇਹ ਮੇਰੀ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਵੀ ਕੀ ਕਮਾਈ ਕੀਤੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੇ ਆਪ ਬੰਦਾ ਸੁਣਦਾ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਕਰਮ ਵਾਲਾ ਹੀ ਅੱਜ ਸੁਣੀ ਜਾਂਦਾ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ।
ਸੋ ਬਹੁਤ ਜਿਹੜੇ ਵਧੀਆ ਸ਼ਬਦ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦਿੱਤੇ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਦੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਕਰਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਉਤਾਰ ਸਕੂੰਗਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਰੂਹਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਹੋਈ ਆ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਲਿਖਿਆ ਵੀ ਆ ਮੇਰੀ ਅਗਲੀ ਕਿਤਾਬ 'ਚ ਦਾ ਆਉਣਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਖੂਨ ਵੰਡਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਧਰਤੀ ਵੰਡੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਆ, ਬਹੁਤ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੰਡੀਆਂ, ਸਰੀਰ ਵੀ ਵੰਡ ਦਿਓ ਚਾਹੇ ਘੱਟ ਵੱਢ ਲਓ, ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਰੂਹ ਆ ਉਹਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਵੰਡੋਗੇ? ਉਹ ਨਹੀਂ ਵੰਡੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਅਤੇ ਸਾਡੀ ਇਹੀ ਹੈ ਜੀ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਧੱਕਾ ਹੋਇਆ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰੂਪ 'ਚ ਹੋਇਆ, ਪਰ ਸਾਡੀ ਰੂਹ ਅੱਜ ਵੀ ਸਾਡੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਨਾਲ ਆ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਕਦੇ ਵੀ ਵੱਖ ਨਹੀਂ ਹੋਏ, ਕਦੇ ਓਪਰਾਪਣ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ। ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ TV ਚੈਨਲ, ਰੇਡੀਓ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ, ਕੋਈ ਡਰ ਸੀ, ਕੋਈ ਸਹਿਮ ਸੀ ਇੱਥੇ ਆਉਣ 'ਚ, ਕੋਈ ਖਾਸ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਚਾਹੂੰ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਨੂੰ 1 ਸੈਕਿੰਡ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਮੈਂ ਕਿਤੇ ਗਲਤ ਛਾਂ ਜਾਂ ਕਿਤੇ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਮੈਨੂੰ ਅੰਦਰੋਂ ਦਿਲੋਂ ਇਹ ਸੀ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਦੂਜੇ ਘਰ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਦੂਜੇ ਘਰ ਆਉਣ 'ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਜੋ ਪਿਆਰ ਸਤਿਕਾਰ ਇੱਥੇ ਮਿਲਿਆ ਉਹ ਮੈਂ ਸ਼ਬਦਾਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਬਿਆਨ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੂੰਗਾ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਸੇ ਅੱਖਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੂੰਗਾ ਇਸ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ, ਆਪਦੇ ਇਹਨਾਂ ਯਾਦਾਂ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੇਖਕ ਕੋਲੇ ਹੀ ਇੱਕ ਹਥਿਆਰ ਹੁੰਦਾ ਅਖੀਰ ਨੂੰ। ਸੋ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਜਿਵੇਂ ਇੱਥੇ ਅੱਜ ਜੇ ਮਿਸ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਵਾਕਈ ਆਸਿਫ ਰਜ਼ਾ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਸ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਪੁਰਾਣੀ ਸਾਂਝ ਪਈ, ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਹਜੇ ਔਰਕੁਟ ਦਾ ਜ਼ਮਾਨਾ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਪਈ, ਰੇਡੀਓ ਨਾਲ ਜੁੜੇ, ਹੋਰ ਗੱਲਾਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਅਤੇ ਅਖੀਰ ਇਹ ਕਿਤਾਬ ਰੂਪੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਤੋਹਫਾ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਅੰਜਾਮ ਮਿਲਿਆ ਵਧੀਆ ਢੰਗ ਨਾਲ, ਅਤੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਉਹ ਪਹੁੰਚੀ, ਪੰਜਾਬ ਹਾਊਸ ਦਾ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਬਣੀ, ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਆਈ ਆ। ਅਤੇ ਲਿਪੀ ਅੰਤਰ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿਣੇ ਅਸੀਂ, ਟਰਾਂਸਲੇਟ ਨਹੀਂ, ਲਿਪੀ ਅੰਤਰ ਹੋਇਆ, ਗੁਰਮੁਖੀ ਤੋਂ ਸ਼ਾਹਮੁਖੀ 'ਚ ਆਈ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਮੈਂ ਇਹ ਕਿਤਾਬ ਜ਼ਰੀਏ ਮੇਰੇ ਲਈ ਬਾਰਡਰ ਟੁੱਟ ਗਿਆ। ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਲੀਕ ਸੀ, ਬਾਰਡਰ ਸੀ, ਉਹ ਗੁਰਮੁਖੀ 'ਚ ਨਾ ਪੜ੍ਹਿਆ ਜਾਣਾ ਸੀ, ਅਤੇ ਉਹ ਜੋ ਸ਼ਾਹਮੁਖੀ 'ਚ ਆ ਗਈ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਇਹ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ ਜੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ। ਸੋ ਮੈਂ ਇਸ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵੱਡਾ ਕਰਕੇ ਅੰਗਿਆ ਅਤੇ ਅੰਗੂਗਾ ਵੀ, ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੁਛ ਹੋਰ ਹੋਵੇ, ਸਾਡੀ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਲਿਟਰੇਚਰ ਦੀ ਸਾਂਝ ਪੈਂਦੀ ਰਹੇ, ਇਕੱਲੀ ਮੇਰੀ ਨਹੀਂ, ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਲੇਖਕਾਂ ਦੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਅਤੇ ਸਾਡਿਆਂ ਦੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ, ਅਤੇ ਉਹਦੀ ਇੱਕ ਕੜੀ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਮੈਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੂੰਗਾ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ। ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਹਾਊਸ ਜਾਂ WhatsApp ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਮੈਂ ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਅਣਜਾਣ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਖੋ ਮੈਂ ਅਣਜਾਣ ਸੀ ਜਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਮਾਂ ਤੋਂ ਅਣਜਾਣ ਸੀ, ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਿੰਗਲ ਨਾਂ ਤੋਂ ਅਣਜਾਣ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਕੱਲੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਆ ਸੀ, ਨਹੀਂ ਸਾਂਝ ਪਈ, ਨਹੀਂ ਕਿਤੇ ਫੋਨ ਗੱਲ ਹੋਈ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਇਕੱਲੇ ਬੰਦੇ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਵੀ ਕੌਣ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਇੱਕ ਗੱਲ ਅਕਸਰ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ 500 ਐਕਟੀਵਿਸਟ ਆ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਗਿਣ ਕੇ ਦੇਖ ਲਿਓ, 500 ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬੀ ਲਈ ਦੁਨੀਆ ਭਰ 'ਚ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਅਤੇ ਫਿਰ ਜੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਫਿਟਲਾਂਤੀ ਕਹਿਣ ਦੀ ਗੱਲ ਆ ਜੀ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਆਪਦੇ ਆਪ 'ਚ ਕਿਤੇ ਕਮੀ ਆ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਉਸ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਆਏ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਜਾਣਦਾ ਸੀ, ਇਸੇ ਲਈ ਮੈਂ ਪਿਆਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਪਾਇਆ, ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਵੀ ਪਾਇਆ, ਸਤਿਕਾਰ ਵੀ ਮਿਲਿਆ। ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਸਫ਼ਰ ਦੀ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਜਾਂ ਮੇਰੀ ਲੇਖਣੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਬਰੀਫ 'ਚ ਰੱਖੂੰਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟਾਈਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਅਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਦੱਸ ਦਿਆਂ ਵੀ ਮੈਂ ਲਿਖਣ 87 'ਚ ਲੱਗ ਗਿਆ ਸੀ। 87 'ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਮੇਰੀ ਸਟੋਰੀ ਛਪੀ ਫਰਕ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ। ਮੇਰੇ ਦੋਸਤ ਆ ਭੁਪਿੰਦਰ ਪੰਨੀਵਾਲੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਅਖਬਾਰ ਕੱਢਿਆ ਮੁਖਪਾਲ, ਅਤੇ ਉਹਦਾ ਮੈਂ ਸ਼ਿੰਗਾਰ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੀ ਉਹ ਕਹਾਣੀ ਬਣਾਈ। ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੀ ਉਹ ਕਹਾਣੀ ਇੰਨੀ ਕਲਿੱਕ ਕਰ ਜੂਗੀ, ਅਤੇ ਉਹ ਬਸ ਇੱਕ ਜੀ ਏਜ ਸੀ ਮੇਰੀ, ਸਮਝ ਲਓ ਤਾਂ ਉਸ ਟਾਈਮ 18 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਸੀ, ਤਾਂ ਜਿੰਨੀ ਕਿ ਸੋਝੀ ਸੀ ਉਹ ਮੈਂ ਲਿਖੀ ਸੀ, ਪਰ ਪਿਆਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਿਲਿਆ। ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਲਿਖਦਾ ਗਿਆ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਪੰਜਾਬ, ਉੱਧਰਲਾ ਚੜ੍ਹਦਾ ਪੰਜਾਬ, ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਭੀੜ ਜੇ 'ਚ ਗਵਾਚ ਗਿਆ। ਕਾਰਨ ਕੀ ਸੀ? ਉਦੋਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ, ਉਦੋਂ ਗਿਣਤੀ ਦੇ 4-5 ਅਖਬਾਰ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਰਾਹੀਂ ਨਜ਼ਮ ਕੋਈ ਰਚਨਾ ਭੇਜਦੇ ਤਾਂ ਉਹ ਇੰਨਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੀ, 1-2 ਅਖਬਾਰਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਵੀ ਉਹ ਵਾਪਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭੇਜ ਦੇਣ ਵੀ ਨਹੀਂ ਛਾਪ ਰਹੇ ਜਾਂ ਛਾਪ ਰਹੇ ਆ। ਅਤੇ ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਕੁੱਤੇ ਝਾਕ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਦਾ ਸੀ ਵੀ ਐਡੀ ਕੁੱਤੇ ਝਾਕ ਲੱਗੀ ਰਹਿੰਦੀ ਵੀ 3-3 ਮਹੀਨੇ ਅਖਬਾਰ ਫਰੋਲੀ ਜਾਂਦੇ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਐਤਕੀ ਵੀਕਲੀ 'ਚ ਲੱਗ ਜੇ, ਸ਼ਾਇਦ ਐਤਕੀ ਵੀਕਲੀ 'ਚ ਲੱਗ ਜੇ। ਫਿਰ ਚੰਗੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸੁਣਾਉਣੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਵੀ ਇਹ 'ਚ ਕਮੀ ਹੈ ਕੋਈ, ਕੀ ਉਸ ਅਖਬਾਰ ਦੇ ਲੈਵਲ ਦੀ ਨਹੀਂ। ਫਿਰ ਅਖਬਾਰ 'ਚੋਂ ਮਾੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਭਾਲਣੀਆਂ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਦੱਸਦਾ ਨਾ ਵੀ ਆਹ ਮੇਰੀ ਲਿਖੀ ਆ ਅਤੇ ਆਹ ਅਖਬਾਰ 'ਚ ਛਪੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਚੰਗੀ ਕਿਹੜੀ ਆ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਚੰਗੀ ਤਾਂ ਆਹ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਸੰਪਾਦਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਬੇਬਾਕੀ ਨਾਲ ਲਿਖਿਆ, ਚਿੱਠੀਆਂ ਲਿਖੀਆਂ ਵੀ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਕਾਰਨ ਤਾਂ ਦੱਸ ਦਿਓ ਵੀ ਆਹ ਰਚਨਾ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਥਾਂ ਦਿੱਤਾ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਪਰ ਫਿਰ ਅੰਦਰਲੇ ਸਿਸਟਮ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਆ ਕਿਵੇਂ ਚੱਲਦੇ ਆ।
ਉਸ ਭੀੜ ਤੋਂ ਮੈਂ ਅੱਕ ਕੇ ਆਪਦੇ ਕੰਮ ਧੰਦਿਆਂ 'ਚ ਲੱਗ ਗਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਜੇ ਲਿਖਣਾ ਲਿਖ ਕੇ ਛੱਡੀ ਜਾ, ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਕੋਈ ਦਮ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਤੈਨੂੰ ਛਾਪਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਮੈਂ 2007 'ਚ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਚਲਾ ਗਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਇੱਕਦਮ ਹੀ ਭੀੜ 'ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਗਿਆ। ਮੇਰੇ ਲਈ ਮੈਦਾਨ ਖਾਲੀ ਸੀ, ਮੈਂ ਆਪ ਹੀ ਉੱਥੇ ਕਲੀ ਪਾਉਣ ਵਾਲਾ ਸੀ, ਆਪ ਹੀ ਸੀਟੀ ਮਾਰਨ ਵਾਲਾ ਤੇ ਆਪ ਹੀ ਘੋਲਣ ਵਾਲਾ ਸੀ, ਤੇ ਆਪ ਨੇ ਅਖੀਰ ਆਪਦੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜੇਤੂ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਦੋਂ ਸੁਖਾਲਾ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਜੀਵਨ 'ਚ ਕਿਤੇ ਜਿਹੜੀ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਹੋਣੀ ਹੈ ਜਿੰਨੀ ਸੁਖਾਲੀ। ਭਾਵੇਂ 87 ਤੋਂ 2007 ਤੱਕ ਦਾ ਲੰਮਾ ਸਫ਼ਰ ਸੀ, 20 ਸਾਲਾਂ ਦਾ, ਪਰ 20 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਮਿਲੀ ਮੈਨੂੰ ਚੀਜ਼, ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਚੁਟਕੀ ਨਾਲ ਮਿਲ ਗਈ। ਸੋ ਉਹਨੇ ਮੇਰੇ ਸਾਰਾ ਪੁਰਾਣਾ ਭੁਲਾਤਾ ਵੀ ਮੈਂ ਕੀ ਸੀ। ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੋਇਆ ਵੀ ਮੈਂ ਇੱਕ ਪੇਂਡੂ ਬਸੋਂ ਵਾਲੇ ਏਰੀਏ 'ਚ ਗਿਆ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਅਖਬਾਰ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਰੇਡੀਓ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਟੀਵੀ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਮੈਂ ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਮੇਰੇ 'ਚ ਸਕਿੱਲ ਸੀ, ਜਿੰਨੀ ਕੁ ਮੈਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਉਹ ਵਰਤ ਕੇ ਉੱਥੇ ਪਹਿਲਾਂ ਟੀਵੀ ਚੈਨਲ ਚਲਾਏ, ਵੱਡੀਆਂ ਡਿਸ਼ਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲੈ ਕੇ ਆਪਦੀ ਮੁਫਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਡਾਲਰ ਲੋਕ ਲੈਂਦੇ ਸੀ, ਮੈਂ ਉਹ ਆਪਦਾ ਇੱਕ ਟੈਕਨੀਕਲ ਬੰਦਾ ਸੀ ਉਹ ਲਾ ਕੇ। ਮੇਰੀ ਇੱਕੋ ਹੀ ਦਲੀਲ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਮੇਰੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਯਾਰ ਇੱਥੇ ਕੁਛ ਵੀ ਫਰੀ ਨਹੀਂ, ਤੂੰ ਪੈਸੇ ਲੈ ਲਿਆ ਕਰ ਕੁਛ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ 500-400 ਡਾਲਰ ਦੀ ਝਾਕ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕਰਦਾ ਗਾ, ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਲਊਂਗਾ, ਜਦੋਂ ਲਿਆ ਵੱਡਾ ਕੁਛ ਲਊਂਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਹੁਣ 10-20 ਹਜ਼ਾਰ 50 ਹਜ਼ਾਰ ਡਾਲਰ ਕਮਾ ਲੂੰਗਾ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਮੇਰੀ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਨੇ ਉਹ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨ ਹੋ ਜੂ, ਇੱਕ ਮੇਰਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਹੋ ਜੂ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਕਰਦਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਊੜੇ ਨਾਲ ਜੋੜਨਾ, ਊੜੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨਗੇ, ਜੂੜੇ ਨਾਲ ਜੋੜਨਾ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਨਾ। ਸੋ ਫਿਰ ਮੈਂ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜੀ। ਫਿਰ ਅਖਬਾਰ ਦੂਰੋਂ ਨੇੜਿਓਂ ਆਉਂਦੇ ਸੀ, ਕਦਾ ਸਿਡਨੀ ਛਪਦਾ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਅਖਬਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ। ਉੱਥੇ ਅਚਾਨਕ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਅਖਬਾਰ ਆਇਆ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ, ਅਤੇ ਉਹ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਅੰਕ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਹੀ ਗਲਤੀਆਂ ਪੰਜਾਬੀ ਨਾਲ, ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਗੁੱਸਾ ਚੜੀ ਜਾਵੇ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਲੇਖ ਪੜ੍ਹੀ ਜਾਵਾਂ, ਗੁੱਸਾ ਚੜੀ ਜਾਵੇ ਯਾਰ ਇਹ ਕੀ ਘਾਣ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਸੰਪਾਦਕ ਦਾ ਨੰਬਰ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਕਾਲ ਲਾ ਲਈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਸੰਪਾਦਕ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਅਪਸੈਟ ਆ, ਤੁਹਾਡਾ ਅਖਬਾਰ ਮਿਲਿਆ, ਚਾਅ ਚੜ੍ਹਿਆ ਸੀ, ਅਤੇ ਪਰ ਇਹ ਤਾਂ ਇੰਨਾ ਕੁਛ ਕਰ ਰੱਖਿਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਯਾਰ ਸੱਚ ਦੱਸਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਇਸ ਬਾਰੇ ਵੀ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਜੇ ਤੈਨੂੰ ਆਉਂਦਾ ਤਾਂ ਤੂੰ ਨਾਲ ਲੱਗ ਜਾ ਮੇਰੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਪਹਿਲੇ ਵਾਰੀ ਕਹੇ, ਪਰ ਮੈਂ ਹੈਰਾਨ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਹੋਇਆ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿਆ ਕਰੋ, ਮੈਂ ਪੜ੍ਹ ਦਿਆ ਕਰੂੰ ਪਹਿਲਾਂ। ਮੈਂ ਹੈਰਾਨ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਹੋਇਆ ਵੀ ਅਗਲੇ ਜਿਹੜਾ ਅੰਕ ਛਪਿਆ ਦੂਜਾ, ਉਹ 'ਚ ਮੇਰਾ ਅਹੁਦਾ ਐਜ ਏ ਸਹਿ ਸੰਪਾਦਕ ਦਾ ਲਿਖਿਆ ਆਇਆ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਬੜਾ ਹੈਰਾਨ ਵੀ ਯਾਰ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇੱਕ TT ਜਿਹੜਾ ਟਿਕਟ ਕੱਟਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਆਪਣੇ ਕੰਡਕਟਰ, ਵੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਕਾਬਲ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਅਤੇ ਬਣਾ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਚੈੱਕਰ। ਸੋ ਮੈਂ ਸੱਚ ਦੱਸਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਕਈ ਲੋਕ ਪੱਤਰਕਾਰਤਾ ਨਾਲ ਜੋੜ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਨਹੀਂ, ਪੱਤਰਕਾਰਤਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਉੱਚਾ ਰੁਤਬਾ, ਮੈਂ ਉਹ ਨਾ ਉਹ 'ਚ ਪੜ੍ਹਿਆ ਅਤੇ ਨਾ ਮੈਂ ਸਿੱਖਿਆ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਪਲੀਜ਼ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਰੁਤਬਾ ਨਾ ਦਿਆ ਕਰੋ। ਪੱਤਰਕਾਰਤਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਐਕਸੀਡੈਂਟਲ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਚੀਫ ਐਡੀਟਰ ਆ ਹੁਣ, ਵੀ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਰਾਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਤੇ ਬਣ ਗਿਆ। ਅਤੇ ਚਲੋ ਕਈ ਵਾਰੀ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਠੇਡੇ ਸਿਖਾ ਦਿੰਦੇ, ਚਲੋ ਠੇਡਿਆਂ ਨੇ ਸਿਖਾਇਆ। ਸੋ 7 ਤੋਂ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਫਿਰ ਇੱਕ ਆਰਟੀਕਲ ਲਿਖਿਆ, ਉੱਥੇ ਪਹਿਲਾ ਹੀ ਆਰਟੀਕਲ ਮੇਰਾ ਛਪਿਆ ਉਸ ਏਰੀਏ ਬਾਰੇ, ਰਿਵਰਲੈਂਡ ਏਰੀਆ। ਉਹ ਰਿਵਰ ਦੇ ਕੰਢੇ ਕੰਢੇ ਬਸੀ ਲੈਂਡ, ਪੰਜਾਬ ਵਾਂਗੂ ਪੰਜਾਬ, ਉਹ ਰਿਵਰਲੈਂਡ। ਸੋ ਬੜਾ ਕਲੀਅਰ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਹੀ ਦੱਸਦਾ। 5-6 ਪਿੰਡ ਆ ਇੱਕ ਨਦੀ ਦੇ ਕੰਢੇ 'ਤੇ, ਅਤੇ ਉਹ 'ਚ 200 ਪੰਜਾਬੀ ਪਰਿਵਾਰ ਰਹਿੰਦਾ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਲੇਖ ਲਿਖਿਆ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਵੀ ਵਸ ਰਹੇ ਆ ਪੰਜਾਬੀ, ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਜੋ ਇਹ ਗੱਲ ਲਿਖੀ ਨਾ, ਅਤੇ ਉਹ ਰਾਤੋਂ ਰਾਤ ਹੀ ਉਹ ਆਰਟੀਕਲ ਦੁਨੀਆ ਭਰ 'ਚ, ਉਦੋਂ ਔਰਕੁੱਟ ਦਾ ਜ਼ਮਾਨਾ ਸੀ, ਹੋਰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਹੁਤ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹ ਖਿੰਡ ਗਈ ਗੱਲ, ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਗਿਆ ਵੀ ਇੱਥੇ ਵੀ ਕੋਈ ਕਲਮ ਕਢੀ ਸੀ ਗਊਆਂ ਰਹਿੰਦਾ, ਅਗਲੇ ਨੂੰ ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਤੱਕ ਲੋਕ ਅਪਰੋਚ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਏ, ਅਤੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕਈ ਹਾਦਸੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਵੀ ਤੂਫਾਨ ਉੱਠਤੇ ਆਪ ਕੋ ਉਠਾਣੇ ਕੇ ਲਈ ਵਾਲੀ ਕਹਾਣੀ ਆ। ਉਹ ਤੂਫਾਨ ਇਹ ਜਿਹੇ ਆਏ ਵੀ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ 'ਚ ਰੇਸਿਜ਼ਮ ਦੀ ਗੱਲ ਚੱਲ ਪਈ, 1-2 ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਬਾਰੇ ਗਲਤ ਲਿਖਤਾ, ਹੋਰ ਇਹ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੋਈਆਂ। ਉਸ ਟਾਈਮ 'ਚ ਮੈਂ ਜੋ ਨੋਟ ਕੀਤਾ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਬੋਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਐਂ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਛੋਟਾ, ਮੇਰੀ ਕਿਹਨੇ ਸੁਣਨੀ ਆ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਆਪਦੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਟੰਗਿਆ ਉੱਥੇ ਉਦੋਂ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ 2 ਦਿਨ 4 ਦਿਨ 10 ਦਿਨ ਕੋਈ ਬੋਲਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਾਰੇ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕੋਈ ਲਿਖੀ ਜਾਂਦਾ, ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕੋਈ ਦੋਸ਼ ਦੇਈ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਗੁੱਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਇੱਕ ਲੇਖ ਲਿਖਿਆ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ 'ਚ ਹੋਏ ਹਮਲਿਆਂ ਪਿਛਲਾ ਸੱਚ, ਜਿਹੜਾ ਕਿਤਾਬ 'ਚ ਵੀ ਆ। ਉਸ ਲੇਖ ਦੇ ਇਹ ਅਸਰ ਹੋਇਆ ਵੀ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 'ਚ ਇੱਕ ਮੈਗਜ਼ੀਨ ਛਪਦੀ ਸੀ, ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਬਹੁਤ ਮਿੰਨਤਾਂ ਕੱਢਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਛਾਪ ਦਿਓ, 12 ਲੈਂਗੁਏਜ 'ਚ ਛਪਦੀ ਸੀਗੀ ਇੰਡੀਅਨਸ। ਅਤੇ ਉਸ ਦਿਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੈਨੂੰ ਕਾਲ ਆਈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ 12 ਦੀਆਂ 12 'ਚ ਛਾਪਣਾ ਚਾਹਾਂਗੇ।
ਸੋ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਉਹ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੀਆਂ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ 'ਚੋਂ ਟਰਾਂਸਲੇਟ ਹੋਇਆ ਉਹ ਲੇਖ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਈਮੇਲਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਸੀ ਵੀ ਇਹ ਕਿਹੜੀ ਭਾਸ਼ਾ 'ਚ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਪੜਵਾਉਣੀ ਪੈਂਦੀ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਗੂਗਲ ਟਰਾਂਸਲੇਟ ਵੀ ਨਹੀਂ ਉਵੇਂ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਐਜ ਲਿਖਾਰੀ ਮੈਨੂੰ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਤਾ। ਚਲੋ ਜੀ, ਗੱਲ ਇਹ ਸੀ ਵੀ ਲਿਖਾਰੀ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਹੋ ਗਈ। ਲਿਖਾਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਾਲ ਫਿਰ ਇੱਕ ਰੇਡੀਓ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਸਿਰਫ ਇਹ ਹੋਇਆ ਵੀ ਲੋਕ ਰੇਡੀਓ ਦਾ ਯੁੱਗ ਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਰੇਡੀਓ ਬਹੁਤ ਸੁਣਦੇ ਸੀ। ਇੱਕ ਮੇਰੇ ਦੋਸਤ ਹਨ ਅਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਲੱਗ ਕੇ ਮੈਂ 9-10 ਸਾਲ ਤਕਰੀਬਨ ਰੇਡੀਓ ਤੇ ਡੇਲੀ ਸ਼ੋਅ ਕੀਤਾ। ਜਿਹੜੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ 5 ਮਿੰਟ ਵੀ ਡਾਲਰਾਂ ਲਈ ਗਿਣਦੇ ਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਜੇਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਚਲਾਉਂਦੇ ਵੀ ਰਹੇ ਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਟਾਈਮ ਤੜਕੇ ਜੌਬ ਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਤੜਕੇ ਲੋਕ 7 ਵਜੇ 8 ਵਜੇ ਜੌਬ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਮੇਰਾ 8 ਵਜੇ ਲਾਈਵ ਸ਼ੋਅ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਜੌਬਾਂ ਦੇ ਲੱਤ ਮਾਰ ਦਿੰਦਾ ਸੀ ਵੀ ਮੇਰਾ ਸ਼ੋਅ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਰ ਲੂੰਗਾ, ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕਰਦਾ। ਸੋ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਚਲੋ ਜਿਹੜੀ ਕਿਰੜ ਸਿਰੜ ਸੀ ਮੇਰੀ, ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਦਾ ਜਿਹੜੀ ਡੈਡੀਕੇਸ਼ਨ ਸੀ ਉਹ ਸੀਗੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ। ਤਾਂ ਉਹ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਫਿਰ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜੇ ਰਿਟਰਨ ਆਉਣ ਲੱਗ ਜੇ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਹੁਤ ਖਰਚਾ ਮਿਲਣ ਲੱਗ ਜੇ ਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਜੇ ਤੇ ਆਪਾਂ ਹੋਰ ਵੱਧ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਪੈਸਾ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ 'ਚ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮੀਡੀਆ 'ਚ। ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਪ੍ਰਿੰਟ ਮੀਡੀਆ ਕਰੋ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਸ਼ਾਇਦ ਐਡਵਰਟਾਈਜ਼ ਆ ਜਾਵੇ। ਅਸੀਂ ਅਖਬਾਰ ਕੱਢਿਆ ਜੀ। ਅਖਬਾਰ ਦਾ ਨਾਮ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਅਖਬਾਰ ਰੱਖਿਆ। ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਅਸੀਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ 'ਚ ਕਿਸੇ ਅਖਬਾਰ ਦਾ ਨਾਂ ਹੀ ਪੰਜਾਬੀ ਅਖਬਾਰ। ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਗ੍ਰਹਿ ਕੀਤੀ ਸਾਰੇ ਸੱਜਣਾ ਮਿੱਤਰਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਕੀ ਨਾਂ ਰੱਖਿਆ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਹਿਤਾ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਟਾਈਮ, ਫਲਾਨਾ ਟਾਈਮ, ਧਮਕਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸੋ ਵੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਘਰ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਸੇ ਗਰੋਸਰੀ ਸ਼ਾਪ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਜਿੱਥੇ ਟਿਕਾਣੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਸਾਡੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਕੀ ਭਾਲਦੀਆਂ? ਕਹਿੰਦੇ ਪੰਜਾਬੀ ਅਖਬਾਰ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੇ ਮੂਹਰੇ ਪੰਜਾਬੀ ਅਖਬਾਰ ਹੀ ਪਿਆ ਹੋਵੇ ਤੇ ਕਿੰਨੀ ਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਮਿਲੂ ਅਗਲੇ ਨੂੰ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਅਖਬਾਰ ਕੱਢਿਆ ਜੀ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਹੋਣ ਦਾ ਇੱਥੇ ਵੀ ਫੇਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਹੋਣ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਆ ਇੱਥੇ ਵੀ ਸਾਡੀ ਫੇਲ ਹੋ ਗਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਐਡਵਰਟਾਈਜ਼ਮੈਂਟ ਆਈ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ। ਆਈ ਕਿਹਦੀ? ਕਾਲੇ ਬਾਬੇ ਇਲਮ ਵਾਲੇ ਦੀ। ਉਹ ਅਸੀਂ ਲੈ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਸੀ, ਚਲੋ ਅਸੀਂ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਉਹਨੂੰ ਬੁਲਾਤੀ। ਦੂਜੀ ਐਡਵਰਟਾਈਜ਼ਮੈਂਟ ਆਈ ਮਾਈਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਏਜੰਟ ਦੀ। ਹੁਣ ਮਾਈਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਏਜੰਟ ਨੂੰ ਮੈਂ ਮਾੜਾ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਬਿਨਾਂ ਅਸੀਂ ਜਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਸੀ ਉੱਥੇ। ਪਰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਇਹ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੋਟੇ ਪੈਸੇ ਆਫਰ ਕਰਕੇ ਐਡਵਰਟਾਈਜ਼ਮੈਂਟ ਲਵਾ ਰਿਹਾ ਉਹ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਜਿਹੜੇ ਚੰਗਿਆਂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਾਂ ਵਰਡ ਆਫ ਮਾਊਥ ਹੀ ਚੱਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ। ਸੋ ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲਈ। ਫਿਰ ਅਖਬਾਰ ਵੀ ਜੇਬ ਚੋਂ ਕੱਢਿਆ। ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਦੁੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਵੀ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਭੂਗੋਲਿਕ ਸਥਿਤੀ ਆ ਵੀ ਭਾਰਤ 4000 ਕਿਲੋਮੀਟਰ, 2300 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਬ੍ਰਿਸਬੇਨ ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ, ਟਰਾਂਸਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਸੋਚ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਮੈਨੂੰ ਕਾਲ ਆ ਜਾਂਦੀ ਐਡਲੇਡ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮੈਂ ਖਰਚਾ ਬਚਾਉਣਾ ਹਰ ਥਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਦੀ ਗੱਡੀ ਅਖਬਾਰਾਂ ਦੀ ਭਰ ਕੇ ਛੱਡਦਾ ਫਿਰਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਕਾਲ ਆ ਜਾਣੀ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਬਰਾੜ ਸਾਹਿਬ? ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਬਰਾੜ ਸਾਹਿਬ ਅਖਬਾਰ ਵੰਡਦਾ ਫਿਰਦਾ। ਪਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਏ ਆ ਵੀ ਇਹ ਤਾਂ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਨਾਂ ਯਾਰ, ਇਹ ਅਖਬਾਰ ਥੋੜਾ ਵੰਡਦਾ ਹੋ। ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਵੱਡਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵੱਡਾ ਬਣਿਆ ਜਾਂ ਵੱਡੇ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿਣਾ ਤਾਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਹੀ ਪੈਣੀਆਂ। ਸੋ ਇਹ ਕਰਦਾ ਗਿਆ ਜੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਹੁਣ ਵਿਜ਼ੂਅਲ ਦਾ ਜ਼ਮਾਨਾ ਆ ਗਿਆ, ਵੀ ਲੱਗਦਾ ਵਿਜ਼ੂਅਲ ਲੋਕ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇਖਦੇ ਆ। ਰੇਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੀਆਂ ਤਕਰੀਰਾਂ ਬਹੁਤ ਪਸੰਦ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਲੋਕ ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਚੜ੍ਹਦੇ ਜਾਂ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਕਈ ਮਸ਼ਹੂਰ ਸ਼ੋਅ ਹੋਏ ਸੀ, ਰਮਾਇਣ, ਮਹਾਭਾਰਤ, ਚੰਦਰਕਾਂਤਾ, ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਯਾਰ ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਸ਼ੋਅ ਦੀ ਚੰਦਰਕਾਂਤਾ ਵਾਂਗੂ ਉਡੀਕ ਕਰਦੇ ਆ। ਇੱਦਾਂ ਕਹਿਣੇ ਜਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਸਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਚੱਕਦੇ, ਟੈਕਸੀ ਵਾਲੇ ਮੁੰਡੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੋਅ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸੁਣਾਂਗੇ ਹੁਣ। ਤਾਂ ਉਹ ਪਿਆਰ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਐਂ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਇਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਨਾ ਸਰਚੇਬਲ ਨਹੀਂ ਰੇਡੀਓ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ। ਤੇ ਹਵਾ 'ਚ ਚਾਹੇ ਪੋਡਕਾਸਟ ਸੀਗਾ ਪਰ ਉਹ ਵਿੱਚੇ ਰੁਲ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ YouTube ਚੈਨਲ ਚਲਾਇਆ ਜੀ ਪੇਂਡੂ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਅਸੀਂ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਵੱਸਦਾ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦਿਖਾਇਆ। ਉਹ 'ਚ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਨਵੀਂ ਤਕਨੀਕ ਦੇਖ ਲਈ, ਮੈਂ ਖੇਤੀ ਦੇ ਨਵੇਂ ਤਜਰਬੇ ਦੇਖ ਲਏ, ਕਿਉਂ ਨਾ ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿਖਾਵਾਂ। ਸੋ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਨਾਅਰਾ ਰੱਖਿਆ, ਜੋ ਦੇਖਾਂਗੇ ਸੋ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ। ਫਿਰ ਉਸ ਤਹਿਤ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਪੇਂਡੂ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਜਿਹੜਾ ਚੈਨਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਅੱਜ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਸਦਕਾ ਉਹ 'ਚ 14 ਮਿਲੀਅਨ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਵਿਊਅਰ ਆ ਜੀ ਉਹਦੇ। ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਤਹਿਤ ਮੈਂ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ, ਅਮਰੀਕਾ, ਕੈਨੇਡਾ, ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ, ਹੁਣ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਵੀ ਸ਼ੂਟ ਕੀਤੀ ਆ ਖੇਤੀ, ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਇੰਡੀਆ, ਇਹਨਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਦੀ ਖੇਤੀ ਦਿਖਾ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਹੋਰ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ। ਤੇ ਉਹ 'ਚ ਦੋ ਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਖੇਤੀ ਜਾਂ ਲਿਟਰੇਚਰ। ਲਿਟਰੇਚਰ ਲਈ ਹੁਣ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਡਾਕਟਰ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਪੰਨੂ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਐਪੀਸੋਡ ਕੀਤੇ 25-26, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਮੇਰੇ ਉਸਤਾਦ ਵੀ ਨੇ। ਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਹੁਣ ਜਿੰਨੇ ਕਿ ਲਿਟਰੇਰੀ ਬੰਦੇ ਮਿਲਣਗੇ ਜਾਂ ਮਿਲਦੇ ਰਹਾਂਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਅਸੀਂ ਤਕਰੀਰਾਂ ਪਾਉਂਦੇ ਰਹਾਂਗੇ।
ਸੋ ਇਹ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਜਿਹੜੇ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ ਜੀ ਰੋਜੀ ਰੋਟੀ ਲਈ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਬਾਗਬਾਨ ਆ, ਖੇਤੀ ਹੈ ਮੇਰੀ ਜੀ, ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਅੰਗੂਰ ਤੇ ਸੰਤਰੇ ਦੀ ਖੇਤੀ ਕਰਦਾ, ਨਾਲ ਨਾਲ ਮੋਟਰ ਬਿਜ਼ਨਸ 'ਚ ਹਾਂ। ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਮੈਂ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿੱਥੋਂ ਮੈਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੀ ਕਮਾਈ ਵਾਲਾ ਸਾਧਨ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਹੋਇਆ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਇੱਕ ਬਜ਼ੁਰਗ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਯਾਰ ਰੱਬ ਤੈਨੂੰ ਜਿੰਨੇ ਤੂੰ ਕੰਮ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ ਗੁਰੂ ਘਰ 'ਚ ਮਿਲੇ, ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਰੱਬ ਤੈਨੂੰ ਬੜਾ ਕੁਛ ਦੇਊਗਾ। ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਖੜਾ ਲਿਆ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੂੰ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬਜ਼ੁਰਗੋ ਬਾਕੀ ਗੱਲਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਹੀ ਆ, ਪਰ ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਰੁਸਤ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਇਸ ਲਈ ਨਹੀਂ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਰੱਬ ਦੇਊਗਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਕਾਸ ਲਈ ਕਰਦਾ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੁਆ? ਕਹਿੰਦੇ ਤੜਕੇ ਉੱਠਦੇ ਆ, ਤੇਰਾ ਅਖਬਾਰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ, ਦਿਨੇ ਵਿਹਲੇ ਹੁੰਨੇ ਆ, ਤੇਰਾ YouTube ਚੈਨਲ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਲਾ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਰੇਡੀਓ ਸੁਣ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਵੀ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਅੰਗੇਜ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਅਸੀਂ। ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਕੰਮਾਂ ਤੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤੇ ਤੂੰ ਨਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਭੱਜ ਜਾਂਦੇ ਇੱਥੋਂ ਛੱਡ ਕੇ, ਤੇ ਤਾਂ ਤੈਨੂੰ ਦੁਆ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਦੁਆ ਤੁਹਾਡੀ ਸਿਰ ਮੱਥੇ, ਪਰ ਮੈਂ ਇਸ ਲਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਵੀ ਰੱਬ ਮੈਨੂੰ ਦੇਊਗਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਆਲਰੇਡੀ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਜਿੱਦੇ ਉਹ ਹਟ ਗਿਆ ਆਪਾਂ ਖੜ ਜਾਾਂਗੇ, ਆਪਣੇ ਵੀ ਕੀ ਜ਼ੋਰ ਆ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਦਇਆ ਰਹੀ। ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਆਪੇ ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਵੀ ਸੈੱਟ ਹੁੰਦਾ ਗਿਆ, ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਥ ਰਿਹਾ। ਵਾਈਫ ਆ ਉਹ ਫੁੱਲ ਟਾਈਮ ਜਿਹੜੀ ਹਾਊਸ ਵਾਈਫ ਆ, ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਘਰ ਦੀ ਕੋਈ ਟੈਨਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਬੇਟਾ ਖੁਦ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਆ, ਉਹ ਆਪਦਾ ਬੋਝ ਉਹ ਮੇਰੇ ਤੇ ਕਦੇ ਬੋਝ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਕੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਜਿਹੜਾ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਵੀ ਮੈਂ ਤੁਰ ਫਿਰ ਸਕਦਾ, ਮੈਂ ਲਿਖ ਸਕਦਾ, ਮੈਂ ਬੋਲ ਸਕਦਾ, ਮੈਂ ਹੈਲਪ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਸੋ ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ 2007 'ਚ ਕੀ ਵਾਪਰਦਾ, ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨੀ ਚਾਹਾਂਗਾ। 2007 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 96 'ਚ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਜੋ ਅਸੀਂ ਹਰਿਆਣਾ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਅਸੀਂ ਸਹਾਰਾ ਵੈਲਫੇਅਰ ਕਲੱਬ ਨਾਂ ਦਾ ਕਲੱਬ ਬਣਾਇਆ, ਜਿਹਦਾ ਮਕਸਦ ਸੀ ਜਿਹਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸਹਾਰਾ ਦਿੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਸਹਾਰਾ ਦੇਣਾ। ਤੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਅਸੀਂ 40 ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਬੋਰਡ ਲਾਏ ਆਪਦੇ ਨੰਬਰਾਂ ਦੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰੋ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਤਕਲੀਫ ਹੋ ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰੋ। ਤੇ ਦਿਨ ਰਾਤ ਮੈਂ 96 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 7 ਤੱਕ ਉੱਥੇ ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ। 7 'ਚ ਜੋ ਮੈਂ ਗਿਆ, ਮੇਰੀ ਪਹਿਲੀ ਇੰਟਰਵਿਊ 'ਚ ਮੈਂ ਇਹੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਘਰ ਛੱਡਣ ਦਾ ਦੁੱਖ ਘੱਟ ਤੇ ਸਹਾਰਾ ਛੱਡਣ ਦਾ ਦੁੱਖ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਅੰਦਰ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ ਸੀ ਉਹ ਇੱਕ ਚੀਜ਼। ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਦਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ 에ਅਰਪੋਰਟ ਤੇ ਅਗਲਾ ਲੈਣ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ, ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਫੀਸ ਭਰਨ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ, ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਫੋਨ ਵੀ ਬਹੁਤ ਮਹਿੰਗਾ ਸੀ ਉੱਥੇ। ਪਰ ਮੈਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਨੰਬਰ ਲਿਆ ਜੀ ਅਨਲਿਮਟਿਡ ਫ੍ਰੀ, ਤੇ ਮੈਂ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਨੂੰ ਉਹ ਨੰਬਰ ਭੇਜਿਆ, ਆਨਲਾਈਨ ਲਿਖਤਾ ਵੀ ਜਿਹਦੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦਾ, ਜਿਹਦੇ ਕੋਲੇ ਕੋਈ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਲੈਣ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰੇ, ਮਿਸ ਕਾਲ ਕਰਿਓ ਕੱਲੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਨ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਇੱਕ ਚੇਨ ਬਣ ਗਈ ਜੀ ਸਾਡੇ, ਤੇ ਉਹ ਇਹ ਜੀ ਚੇਨ ਬਣੀ ਵੀ ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਬੰਦਾ ਕਿ ਲੱਖਾਂ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਇੰਨੀ ਕੁ ਸੌਖਾ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਵੀ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਨੂੰ ਮੈਂ ਫਿਰਦਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ। ਕੱਲ ਪਰਸੋਂ ਦੀ ਗੱਲ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਚੜਿਆ ਉਦੋਂ ਦੀ ਗੱਲ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਰੋਂਦੇ ਹੋਏ ਬਾਪ ਦਾ ਫੋਨ ਆ ਗਿਆ। ਮੇਰੀ ਧੀ ਬਹੁਤ ਅਪਸੈਟ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਘਰੇ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਗਈ, ਤੇ ਉਹ ਕੁੜੀ ਥਾਣੇ ਬੈਠੀ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ 'ਚ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਤੇ ਹੁਣ ਮੇਰਾ ਕੀ ਕੰਮ ਆ, ਤੇ ਰਾਤ ਦਾ ਪੈਂਦੀ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਫੋਨ ਕੱਟੋ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਨੰਬਰ ਭੇਜੋ ਬੇਟੀ ਦਾ। ਉਹ ਆਦਾ ਜੀ ਠੀਕ ਆ ਮੈਂ ਭੇਜਦਾ। ਮੈਂ ਇੱਕੋ ਮਿੰਟ 'ਚ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਾਹਰ ਹੀ ਖੜਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਕਾਲ ਕੀਤੀ, ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਬੇਟੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਖੜੀ ਆ ਪੋਜੀਸ਼ਨ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਪੁੱਤ ਫੋਨ ਕੱਟ, ਤੈਨੂੰ 2 ਮਿੰਟ 'ਚ ਫੋਨ ਆਉਂਦਾ। ਮੈਂ ਉਹਦੀ ਆਪਦੀ ਹੁਣ ਚੇਨ ਹੀ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਬਣ ਗਈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਸੀਂ ਸਪੋਰਟ ਕਰੀ ਹੁਣ ਸਾਡੀ ਕਰਦੇ ਆ। ਮੈਂ ਉਸ ਏਰੀਏ ਦਾ ਨੰਬਰ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਆਹ ਮੁੰਡਾ, ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕਾਲ ਕੀਤੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿੱਥੇ ਆ? ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਘਰੇ ਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੇਰੇ ਵਾਈਫ ਘਰੇ ਆ ਕਿ ਨਾ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਦੋਨੇ ਜਾਣੇ ਜਾਓ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਘਰੇ ਲਿਆਓ 5 ਮਿੰਟਾਂ 'ਚ। ਤੇ 15 ਮਿੰਟਾਂ ਬਾਅਦ ਉਹਦੇ ਬਾਪ ਦਾ ਮੁੜ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਆ ਗਿਆ ਵੀ ਮੈਂ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਦਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਹੁਣ ਉਹ ਮੇਰੇ ਲਈ ਤਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਕੰਮ ਨਹੀਂ, ਮੇਰੀ ਤਾਂ ਇੱਕ ਸਿੰਗਲ ਕਾਲ ਆ। ਪਰ ਇਹ ਸਿੰਗਲ ਕਾਲ ਤਾਂ ਬਣੀ ਜੇ ਪਿਛਲੇ 2007 ਤੋਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਰਾਤਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗਦਾ ਮੈਂ ਕਹਿਤਾ ਵੀ ਅਕਸਰ ਬੋਲ ਦੇਣਾ ਵੀ ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰ ਲਿਓ, ਅਕਸਰ ਕਹਿ ਦੇਣਾ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਕਾਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਨਾ ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਨੂੰ, ਅੰਦਰੋਂ ਮਨ ਬੜਬੜਾਉਂਦਾ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿੱਧਰੋਂ ਆ ਗਈ ਕਾਲ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਆਪਦੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇੱਕ ਡਾਇਲੋਗ ਬੋਲਦਾ, ਤੈਨੂੰ ਹੀ ਚਾਅ ਸੀ ਨਾ ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਉੱਠਣ ਦਾ, ਹੁਣ ਉੱਠ। ਤੇ ਫਿਰ ਮੇਰਾ ਅੰਦਰਲਾ ਮੈਨੂੰ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦੇ ਪਾਉਂਦਾ, ਤੇ ਮੈਂ ਉੱਠਦਾ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੈਲਪ ਕਰਦਾ। ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲਈ ਮੈਂ ਨਾ ਪੈਸੇ ਲਈ ਕਰਦਾ, ਇਹ ਮੇਰਾ ਸ਼ੌਕ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਖਾਨਦਾਨੀ ਬਲੱਡ 'ਚ ਮਿਲੀਆਂ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲਈ ਮੈਂ ਅੱਜ ਵੀ ਇੱਥੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰੇ ਸੱਜਣਾ ਮਿੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ, ਕਦੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਵਸਦੇ ਨੂੰ ਕੀ ਛੱਡੋ ਕੈਨੇਡਾ ਅਮਰੀਕਾ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਦੁਨੀਆ ਭਰ 'ਚ ਆਪਣੇ ਸੈੱਲ ਆ, ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਰੱਬ ਨਾ ਕਰੇ ਤਕਲੀਫ ਆਵੇ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਯਾਦ ਕਰਕੇ ਦੇਖਿਓ। ਜੇ ਰਿਜ਼ਲਟ ਨਾ ਆਇਆ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪਬਲਿਕਲੀ ਕਹਿ ਦਿਓ। ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਵੀ ਵਿਦਨ ਕੁਝ ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਲੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਦੇ ਦਈਏ। ਸੋ ਇਹੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਚਾਹੂੰਗਾ। ਹੋਪਫੁਲੀ ਜਦੋਂ ਅੱਜ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਤਾਂ ਸੁਣਾਈ ਆ,
ਹੋਪਫੁਲੀ ਇਹ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿਤੇ ਮੈਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਕੰਮ ਪਵੇ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੋਨ ਲਾਵਾਂ ਵੀ ਭਾਈ ਆਹ ਕੰਮ ਕਰੋ, ਤੇ ਇਹ ਕਰਨਾ ਹੀ ਪੈਣਾ। ਸੋ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਰਕੇ ਚਲੋ ਅੱਜ ਚੇਨ ਬਣ ਗਈ ਹੈ ਸਾਡੀ। ਮੈਨੂੰ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚੰਗਾ ਲੱਗਿਆ, ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਬਦਾਂ 'ਚ ਬਿਆਨ ਕਰਨਾ ਔਖਾ। ਸਾਰੇ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਰੀਮ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਬੈਠੀ ਆ, ਸਾਰੀ ਕਰੀਮ ਹੀ ਇੱਥੇ ਆ, ਜਿੰਨੀ ਸਾਰਾ ਇਤਿਹਾਸ ਤੁਸੀਂ ਸਮੋਈ ਬੈਠੇ ਹੋ। ਹਿਸਟਰੀ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਚਲੋ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੀ ਅੱਡ, ਸਾਡੇ ਧਰਮ ਦੀ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਗੁਰੂਆਂ ਦੇ ਸਥਾਨ ਅੱਡ। ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਐਂ ਲੱਗਦਾ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਕੱਖ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੋ ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੀ ਇੱਥੇ ਪਿਆ। ਸੋ ਇਸ ਨੂੰ 10 ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਸੀ, ਆਵਾਂਗੇ ਕਿਸੇ ਟਾਈਮ, ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਟਾਈਮ ਕੱਢ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ, ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਖਾਂਗੇ। ਅਤੇ ਜੇ ਕਦੇ ਵੀ ਕਿਤੇ ਵੀ ਮੈਂ ਕੰਮ ਆ ਸਕਾਂ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਊਗੀ। ਅਤੇ ਧੰਨਵਾਦ ਫਿਰ ਭੱਟ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਐਡਾ ਵਧੀਆ ਅਦਾਰਾ ਚਲਾਉਂਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਐਡੇ ਵਧੀਆ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਅਤੇ ਮੇਰੀ ਕਿਤਾਬ ਇੱਥੇ ਸਾਂਝ ਪਵਾਈ ਆ, ਇਹਦੇ ਲਈ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਹਾਂ। ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ।